रोशट नामधेयस्य वेंकटेश्वरेखानाम्नि यस्मिन् नामधेयस्य लोहितानाम्नि सह कुटुम्बानां एवं सनकुलगोत्रोद्भवस्य वेंकटेनामधेयस्य भारती नाम्नी सह कुटुम्बानां सपरिवाराणां क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्य विजया भयायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं समस्तमङ्गलावाप्यर्थं सर्वाभीष्टफलसिद्ध्यर्थम् అందరూ కూర్చోండి. మనకి చాలా టైం పడుతుంది. అష్టోత్తరం సేవాకాలం తర్వాత కూర్చోండి. గోష్ఠి అందరూ లేచి స్వామి సేవించుకుంటాం. स्वामी पुष्करिणी तटे रमयानाय वेंकटेशानमंगलम् कल्याणात्मजगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामी पुष्करिणीतटे रमयारममानाय वेङ्कटेशानमङ्गलम् मङ्गलाधारमरेणयातार्यपुरोगणैः सर्वैष्टपूर्वैरातार्यैः सकृतायास्तो मङ्गलम् वेङ्कटरमण गोविन्द ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम श्रीकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम शंकरसनाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम अमोक्षदाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम हरये नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः ओम श्रीरंगनायक्यै नमः ओम गोदायै नमः ओम विष्णुदत्तात्रेयायै नमः ओम शक्त्यै नमः ओम गोपीवेशधरायै नमः ओम देव्यै नमः ओम भूषितायै नमः ओम भोगसारिण्यै नमः ओम तुलसीकारणोद्भूतायै नमः ओम श्रियै नमः ओम गंगुरवासिन्यै नमः ओम भट्टनाथप्रियकर्यै नमः ओम श्रीकृष्णहितभोगिन्यै नमः ओम आमुक्तमार्यदायै नमः ओम बालायै नमः ओम रङ्गनाथप्रियायै नमः ओम परायै नमः ओम विश्वम्भरायै नमः ओम कलालाभायै नमः ओम विजयाय महोदर्यै नमः ओम कृष्णानुरक्तायै नमः ओम सुभगायै नमः ओम सुलभश्रियै नमः ओम सुलक्षणायै नमः ओम लक्ष्मीप्रियदक्षै नमः ओम श्यामायै नमः ओम भगवान्वितकुन्तलायै नमः ओम भगुण्यागुर्भगायै नमः ओम रम्यायै नमः ओम धनुर्मासकृतकृतायै नमः ओम चण्डकाशोकवन्नादमालतीवृतकुमायै नमः ओम आकारत्रयसम्पन्नायै नमः ओम नारायणसमाकृतायै नमः ओम
नमः ओम विष्णुगुणकीर्तनलोलुभाय नमः ओम प्रपन्नार्त्यहराय नमः ओम नित्याय नमः ओम वेदसोरविहारिण्यै नमः ओम श्रीरङ्गनाथमाणिक्यमञ्जर्यै नमः ओम मञ्जुभाषिण्यै नमः ओम सुगन्धार्थगन्धकर्यै नमः ओम रङ्गमङ्गलदीपिकायै नमः ओम जगभद्राम्बुजाभ्याङ्गपदपादिदलांसिताय नमः ओम तारकाधारणधराय नमः ओम प्रधानबुधराङ्गुल्यै नमः ओम कूर्मोपवेशभागोर्धभागाय नमः ओम शोभनभास्मिकाय नमः ओम वेदार्थभावोत्तबोधाङ्ग्रवङ्कराय नमः ओम आनन्दबुद्धिरागारस्वरूपाय नमः ओम परमाय नमः ओम अनुगाय नमः ओम तेजस्वृतबाधाङ्गुलितभोजकाय नमः ओम नीलकेतनकोटीरचारुचिन्ताविराजिताय नमः ओम लघुपुत्रायुक्ताध्याय नमः ओम विशालजगनाय नमः ओम विनयश्रोण्यै नमः ओम मणिमेखलाय नमः ओम आनन्दसागरावर्तगम्भीरां भोजनाभिगाय नमः ओम भास्वप्रवद्भगाय नमः ओम जारजगत्पूर्णमहोदर्यै नमः ओम नवमल्लीरोमराज्यै नमः ओम सुधाकुम्भायस्तन्यै नमः ओम कल्पमालार्वभुजाय नमः ओम चन्द्रकण्ठलगांसिताय नमः ओम शुक्ललाभाङ्गलीन्यस्तमहारत्नाङ्गलीयकाय नमः ओम नवार्णप्रदानाः मानदेवसमन्विताय नमः ओम कम्बगन्धी नमः ओम शुजुभकाय नमः ओम बिम्बोष्ठ्यै नमः ओम कुन्ददन्तभुजय नमः ओम कारुण्यजनस्युन्दिनेत्रक्वजरशोभिताय नमः ओम मुक्तारिणस्मृताय नमः ओम चारुताम्भेयधनाशिकाय नमः ओम दर्पणाकारुगणगभोवद्भुतशान्तिकाय नमः ओम अनन्तार्कप्रकाशोद्युम्मनिभागञ्जरोहुकाय नमः ओम कोटिशौर्याग्निसङ्गासनानाभूषणभूषिताय नमः ओम सुगन्धवदनाय नमः ओम सुभ्रुवे नमः ओम अर्धचन्द्रललाटकाय नमः ओम पूर्णचन्द्रार्णाय नमः ओम नीलकुटिलालकशोभिताय नमः ओम सौन्दर्यसीमाय नमः ओम विदशत्कस्तूरीतिलकोज्ज्वलाय नमः ओम जगद्भगायमानोद्यन्मणिसीमन्तभूषणाय नमः ओम जाज्वल्यमानरत्नदिव्यचूडावतंसकाय नमः ओम सूर्यार्धचन्द्रोलितभूषणाञ्जितवेदिकाय नमः ओम निगद्निगद्रत्नमञ्जप्रान्तस्वर्णलिचोडिकाय नमः ओम शत्रुघ्नाञ्जितविद्योता ओम अभ्यर्तेजोमणिकुञ्जकधारिण्यै नमः ओम नानामणिगणाकीर्ण हेमाङ्गदशभूषणाय नमः ओम कुङ्कुमाजलकस्तूरीदिव्यचन्दनचर्चिताय नमः ओम शोभितोद्भिर्यविचित्रमणिहारिण्यै नमः ओम सिंहेशकस्पर्शर्वादेयभूषणाय नमः ओम मल्लिकावारिजाताय दिव्यपुष्पस्रगन्धिताय नमः ओम श्रीरङ्गनिलयाय नमः ओम पूज्याय नमः ओम दिव्यतेजसुशोभिताय नमः ओम श्रीरङ्गनायक्यै नमः ओम ओम शेषाद्रिनिलयाय नमः ओम विष्णुर्गोचराय नमः ओम विष्णवे नमः ओम सुदन्तगिरीशाय नमः ओम वृषाप्रभृतये नमः ओम नीलपुत्रगिरीशाय नमः ओम सरस्वामिगिरीशाय नमः ओम कुमारालोकदेव्याय नमः ओम भद्रजगद्विजयाय नमः ओम सुवर्तलाहिन्यस्तजौनावद्यवराय नमः ओम रामाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम सुदाभानुस्तुताय नमः ओम विद्मवैकुण्ठलोकाय नमः ओम गिरिकुण्डविहारिणे नमः ओम हरिकुण्डगोत्रेन्द्रस्वामिने नमः ओम शङ्कराजन्यनेत्राद्भुजयाय नमः ओम वसोपर्वलित्राद्भे नमः ओम कृष्णाय नमः ओम अभ्युगम्यावरुष्टवक्षसे नमः ओम वेङ्कटाय नमः ओम सनकादिमहायोगिपूजिताय नमः ओम देवजप्रमुखानन्दभोक्तिसिंहकुमारने नमः ओम शेषदेववसन्मुक्त पूजिताङ्घ्रियाय नमः ओम शेषपर्वतप्रकाशनवराय नमः ओम स्वामस्थापिततारिक्षाय नमः ओम तारिक्षाग्रनिवासिने नमः ओम मायागुणविमानाय नमः ओम दृढस्कन्धवासिने नमः ओम अनन्दजलजे नमः ओम अनन्दाक्षाय नमः ओम अनन्दचरणाय नमः ओम श्रीशैलनिलयाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम नीलमेघनिभाय नमः ओम ब्रह्मादिदेवदत्तविष्णुरूपाय नमः ओम वैकुण्ठादिशद्भेम
विमानान्तर्गताय नमः ओम अगस्त्याभ्यर्थदाशेष गोचराय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम हरये नमः ओम तीर्थमण्डलवासिने नमः ओम वामदेवप्रियाय नमः ओम जनकेष्टप्रदाय नमः ओम मार्कण्डेय महातीर्थराजपुण्यप्रदाय नमः ओम भागवतब्रह्मदात्रे नमः ओम चन्द्रलावण्यदायिने नमः ओम नारायणकेशाय नमः ओम ब्रह्मगुप्तोत्सवाय नमः ओम शङ्खचक्रवर्णमृतकरधराय नमः ओम जगन्मृगमदायत्तविग्रहाय नमः ओम केशवाय नमः ओम नित्ययौवनमूर्तये नमः ओम अर्धितार्थप्रदात्रे नमः ओम विश्वतीर्थागहारिणे नमः ओम तीर्थस्वान्तस्वान्तधराभीष्टप्रदायिने नमः ओम कुमारधारिकावादस्कन्धाभीष्टप्रदायिने नमः ओम जागदग्निसमुद्भुतगोत्रिणे नमः ओम कूर्ममूर्तये नमः ओम किन्नरत्नलाभान्तप्रदात्रे नमः ओम विभवे नमः ओम वैखानसमुनिश्रेष्ठभूषिताय नमः ओम सिंहाद्रिनिवासाय नमः ओम श्रीमन्नारायणाय नमः ओम सद्भक्तनीलकण्ठार्चनसिंहाय नमः ओम गुरुदाक्षगणग्रहसेनापत्य नमः ओम दुर्मेधप्राणहर्तये नमः ओम श्रीधराय नमः ओम चित्रयान्तकरामाय नमः ओम मत्स्यरूपाय नमः ओम पाण्डवारिप्रहर्तये नमः ओम श्रीकराय नमः ओम उदत्यगाप्रदेशङ्करध्यातमूर्तये नमः ओम रुक्माधरसी गुरुलक्ष्मी वृतवस्त्रे नमः ओम श्रीलक्ष्मीकराम्भोज सुने नमः ओम सालग्रामनिवासाय नमः ओम श्रीसद्गोचराय नमः ओम नारायणार्थदासे निर्विघ्नजोय नमः ओम मृगवारजगाय नमः ओम वृषभासुरहारिणे नमः ओम अंजनागोत्रपतये नमः ओम वृषभासुरवासिने नमः ओम अंजनासुतदात्रे नमः ओम माधवीयागहारिणे नमः ओम प्रियङ्कप्रियरक्षाय नमः ओम श्रीलकोलवराय नमः ओम नीलदेवयोधाराजकदेवोद्धवाय नमः ओम शङ्करप्रियमित्राय नमः ओम भवपुत्रप्रियाय नमः ओम सुधर्मणिहुलेदन्यप्रदात्रे नमः ओम मधुभाजिने नमः ओम कृष्णाक्षरप्रवेदान्तदेशिकत्वप्रदाय नमः ओम वराहाद्रनाथाय नमः ओम बलभद्राय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम महते नमः ओम श्रीकेशाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम नीलाद्रलयाय नमः ओम क्षीराद्यनाथाय नमः ओम वैकुण्ठाचलवासिने नमः ओम मुकुन्दाय नमः ओम नित्याय नमः ओम अनन्ताय नमः ओम विरिञ्चाद्भुतदानन्दसौम्यरूपाय नमः ओम स्वर्णमुखरीनाथमनुजाभीष्टदायिने नमः ओम हलायशक्तिर्धनमस्तवरदायिने नमः ओम गोविन्दाय नमः ओम श्रीनिवासाय नमः ओम श्रीभूमिराजमेतस् ओम श्रीदेव्यै नमः ओम श्रीभूदेव्यै नमः ओम श्रीनीलादेव्यै नमः ओम श्रीगोदादेव्यै नमः ओम श्री अनन्ताय नमः ओम श्रीगरुडाय नमः ओम श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः ओम श्रीवराङ्कुशाय नमः ओम श्रीमते रामानुजाय नमः ओम श्रीमद्वरवरमणये नमः ओम स्वाचार्येभ्यो नमः ओम पूर्वाचार्येभ्यो नमः ओम समस्तपरिवाराय सर्वदिव्यमङ्गलविग्रहाय श्रीमते नारायणाय नमः नानाविधानि परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि पयामि ओम मूर्धां दिवाकरसम्प्रसिद्धावैश्वानरपदाय दातमन्ति कविगुं सम्प्रावृतसिन्धरामासन्नाभात्रं जनयन्त देवाः श्रीकृष्णराजवेदो बद्धं गुरुर्धन्नमात् तथोदुष्टमस्य महाभागीवनं च युवरूपानन्दनं सिद्धात् लक्ष्मीराष्ट्रस्य रामभेदजामाधवं सृजामसि युवरूपानन्दनं सिद्धा समर्पयामि यथा भागवतः मधुरफलानि निवेदयामि ओम देवस्य पादविदप्रसवे अश्विनो बाहुभ्यां वैष्णवस्ताभ्यामाददे सविदुप्लवे शुनोर्बाहुभ्यां वैष्णवस्ताभ्यामाददे मध्ये मध्ये उत्तराधनं समर्पयामि हस्तो प्रक्षालयामि मादो प्रक्षालयामि ताम्बूलं समर्पयामि ॐ मङ्गलनीराजन कान्दाय कल्याणि
विष्णुचित्तधनोजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् माधुरागिञ्जनप्राणबद्धगङ्गलवाणये विष्णुचित्तधनोजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् श्रीमद्यै विष्णुचित्ताय मनोरञ्जनये भवे नन्दनन्दनचन्द्रये गोदायै नित्यमङ्गलम् कर्कटे प्रसीदाननोत्सवाम् आङ्गे विश्वम्भराम् गोदाम् वन्दे श्रीरङ्गनाथकी गोविन्दरा वेङ्कटरमण गोविन्द आपरमुक्कुळवाड अनाथरक्षक गोविन्द वैकुण्ठवास श्रीवेङ्कटेश गोविन्द लक्ष्मीनाथमारम्भां नादयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां गुरुयुग्मरुक्मव्यामोहस्तुतराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य देकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः प्रपदेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तमग्रहणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं धरस्य महदात्मयभट्टनाथः श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रेण परकालयतीन्द्रमिश्रात् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं नित्यं तमेव मत्वा परमासुदेवं रङ्गेशयं राजवदरहनीयं प्रावोधकीं योक्तसुख्यानां भक्ताङ्घ्रेण भगवन्तमीडे मण्डङ्गुडयन्मर मामलयोर् मन्यशेत् सुन्दरडपुर सुन्दरं पुण्यजनत्तर सुन्दरङ्गत्तमानै பள்ளியுணர்குந்திரான் உதித்தவோர் சாதித்தருளாய் மந்தனேந்தான் கனைகள கொண்டது காலையும் பொழுதாய் முதுவிருந்தது கிரமாமரெல்லாம் வானவரசரர்கள் வந்து வந்தே எதிர் திசை நிறைந்த இவருடம் பகுந்தாய் இருங்களில் தேட்டமும் விடுகிடும் அரசும் அதிர்த்தரலை கடல் போன்றது எங்கும் அரங்கத்தம்மா வல்லி எழுந்தருளாயே அதிருவன் குணதிசை சகலம் வந்தனைந்தான் கனைகள கொண்டது காலையும் பொழுதாய் மதுவிருந்தது கிரமாமரெல்லாம் வானவரசரர்கள் வந்து வந்தே எதிர் திசை நிறைந்த இவருடம் பகுந்தாய் இருங்களில் தேட்டமும் விடுகிடும் அரசும் அதிர்த்தரலை கடல் போன்றது எங்கும் அரங்கத்தம்மா வல்லி எழுந்தருளாயே வல்லையன் கழுமலரணவி கூர்ந்தது குரலை மார்தவிதவோ எழுந்தன மலரணை வள்ளி கொள்ளன்னம் ஈன்பனை நனைந்து தமிழும் சிறுபுதலிய முதலையும் விளம்பரை வேள்வாய் வெள்ளையரவதன் விடத்தனக்கணங்கே அடங்கிய வாரனை நிறந்து எருகெடுத்தா அரங்கத்தம்மா வல்லி எழுந்தருளாயே வளர்ந்தன சூழ்திசையெல்லாம் துண்ணிய தாரகை பெண்ணல் தொடங்கி படரளை வெளுத்தன் மனைவதேவனோ பாய்வகண்டது பயன்படுத்த முகின்ற கீறி வன்பாளைகள் நாரா வைகரை கூர்ந்தது மாறதமிதுவோ அடரடு திகழ் தருது கிடைக்கின்றடக்கை அரங்கத்தம்மா வல்லி எழுந்தருளாயே மேதகள் தடவிடுமாயிரகள் நெய்களோடு விடவனக்கரளும் ஈட்டேசிசை வளர்ந்தனவைகள் இறந்தன சுரம்பின விலங்கேறுகளத்தை ஆட்டிய பரிசிலே வானவர் ஏரே மாமணிவேல் விஜய் காத்தோ அவரத மாட்டிய படுதலையோத்தியம் மரசே அரங்கத்தம்மா வல்லி எழுந்தருளாயே உலம்பின புட்களும் பூம்புழில் களின்வாய் போயித்தக்கங்கள் புகழ்ந்து புலரை கலந்தது குருஷை கலர கலவம் கலவண்ண விடத்திய கலம்புகும் புனைந்தான் தலையில் கொண்டடையனை பணிவான் அமரர்கள் புகுந்த ராதரிடம்மா இலங்கையர்கோன் வழிபாடு கோயில் எம்பெருமான் வல்லி எழுந்தருளாயே இரவையர் மனநடம் தேரிடம் இவரோ இரவையர் மதனொடி விடையிடம் இவரோ மறுவைய நறுமகன் இவரோ மரதரம் வழுக்களம் வந்து வந்தே ரவியோடாடலும் பாடலும் தேரும் குமரதண்டம் புகுந்து இண்டிய வெள்ளம் அருவரையனையனின் கோயில் மன்னிவரோ அரங்கத்தம்மா வல்லி எழுந்தருளாயே அரந்த மலர்கள் கூட்டங்கள் இவையோ அருந்தவரிவரம் மரதரம் இவரோ இந்திரனானையும் தானம் வந்திவனோ எம்பெருமான் உனகோயிலின் வாசல் கவிச்சாதரன் மூக்கா இயக்கரும் மயங்கினர் தொழுவர் தொடுவான் அந்தரம் பாடமில்லை மத்துவோ அரங்கத்தம்மா வல்லி எழுந்தருளாயே வாயிரைவரங்க மானித கவலவன் கண்ணாடி முதல எம்பெருமான் படைமலை கலங்காண்டற்கு ஏற்பனவாயின கொண்டனன் முனிவர் நாரதர் புகுந்த நிறைவரோ தோன்றினவையும் தொலங்கள் இவரப்பி அம்பரதலத்துடன் அகழ்கின்றதிரள் போய் அரங்கத்தம்மா வல்லி எழுந்தருளாயே கண்ணமய கம்மத்தளியால் குழல் மழுவமோள் கிடமி கீதங்கள் பாடினர் கிண்ணறர் கிருடர்கள் கந்தரவரவர கண்குழலில் மாதவர் வானவர் சாரணர் இயக்கர் சித்தரம் மயங்கினர் திருவடி தொடுவான் ஆதரவருக்கு நாளோலக்கு மருளா அரங்கத்தம்மா வல்லி எழுந்தருளாயே கண்ணமய கம்மத்தளியால் குழல் மழுவமோள் கிடமி கீதங்கள் பாடினர் கிண்ணறர் கிருடர்கள் கந்தரவரவர கண்குழலில் மாதவர் வானவர் சாரணர் இயக்கர் சித்தரம் மயங்கினர் திருவடி தொடுவான் ஆதரவருக்கு நாளோலக்கு மருளா
அரங்கத்தம்மா வல்லி எழுந்தருளாய் மலங்கள் மலர்ந்தனிவையோ கதிரவன் கனை கடல் முளை தனிவனோ துடியடையாறுகள் பிறந்துதறி தூரிடத்தேரசூஷ் புனலரங்காயந்ததலவும் கோடையும் பளிந்தோ தோன்னியதோல் தொண்டரடிப்படையன் மலையனை அடையந்தரளி உன்னடியார்கள் கொடுத்தாய் பள்ளி எழுந்தருளாயே கடிமலர்க மலங்கள் மலர்ந்தனைவையோ கதிரவன் கனை கடல் முளை தனிவனோ துடியடையாறுகள் பிறந்துதறி தூரிடத்தேரசூஷ் புனலரங்காயந்ததலவும் கோடையும் பளிந்தோ தோன்னியதோல் தொண்டரடிப்படையன் மலையனை அடையந்தரளி உன்னடியார்கள் கொடுத்தாய் பள்ளி எழுந்தருளாயே नीलांगस्तनकृतवे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति स्वोच्छिष्टायां सृजनिलितं याबलात् कृत्यभुङ्क्ते गोदा तस्येन मैदमिदं भूय एवास्तु भूयः அன்னவயல்புதவையாண்டாளலங்கற்கு பன்னுதிருப்பாவை பல்வதையும் இசையால் பாடை கொடுத்தாள் நற்பாமாலே பூமாலே சுடு கொடுத்தாளை சொல்லு சுடு கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடிரவள் அவள் வடையாய் நடனி வேங்களவர் கண்ட விதை என்ன விண்மாத்தம் நாம் கடவா வண்ணமேலு திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராடப் போதவேர் போதவினோ நேரடையீர் சீர்மலகு நாயப்பாடு செல்வச் சிறுமீர்கால் கூர்வேல் கொடுந்து ஜலன் நந்தகோபன் குமரானந்த கண்ணி யசோதையிலம் சிங்கம் கார்மேனி சங்கன் கதிர்மதியும் போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே வரை தருவான் ஆரோர் புகழப் படிந்தேலோரம்பாவாய் மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராடப் போதவேர் போதவினோ நேரடையீர் சீர்மலகு நாயப்பாடு செல்வச் சிறுமீர்கால் கூர்வேல் கொடுந்துஜல் நந்தகோபன் குமரன் நீரார்ந்த கண்ணி யசோதையிலம் சிங்கம் கார்மேனி சங்கன் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே வரை தருவான் ஆரோர் புகழப் படிந்தேலோரம்பாவாய் மையத்துவாள் நீர்காள் நாமம் நப்பாவைக்கு செய்யும் கிருசைகள் கேளீரோ பார்க்கடல் பயத்து இன்னவரவரடி பாடி நையுண்ணோம் பாருண்ணோம் நாட்காலே நீராடி ஐயங்கிடுதோம் மலரிட்டு நாமுடையோம் செய்யாதன செய்யோம் தீக்குறளை சென்னோதோம் ஐயமும் விற்றையும் மாந்தனையும் கை காட்டி உய்யுமாறன்னு உகந்தேலோரும் ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாத்து நீராடினால் திங்கின் நாளெல்லாம் திங்கள் மும்மாற பெய்து உங்குவரும் சன்னலோடு கைலுகளா போதில் வரைவண்டு கண்படுப்பா தேங்காதே புக்கிருந்த சீர்த்த மலை பத்தி வாங்கா உடம் நிறைக்கும் வள்ளல் வெறும்பழுக்கள் நீங்காது செல்வம் நிறைந்தேலோரும் ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாத்து நீராடினால் திங்கின் நாளெல்லாம் திங்கள் மும்மாற பெய்து உங்குவரும் சன்னலோடு கைலுகளா போதில் வரைவண்டு கண்படுப்பா தேங்காதே புக்கிருந்த சீர்த்த மலை பத்தி வாங்கா குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும்பசுக்கள் நீங்காது செல்வம் நிறைந்தேலோரும் ஆழ்மழை கண்ணாவண்ணனை கைகரவேல் ஆழ்நெடுக்கு முகுந்து கொடார் தேடி ஊழு முதல்வனரும் போல் மைகரத்து பாளையந்தோரடை கற்பனாவன் ஆடிபோல் மின்னி வரும் பறிபோல் நின்றதெரிந்தோ தாஜாதே சார்க்க முதைத்து திருமடை போல் வாடவழகினில் பெய்திடாய் நாங்களும் மார்கடி நீராடு மகிழ்ந்தேலோரும் மாயனே வந்த வடமதுரை மைந்தனை தூயவர் நீர் இவனை துறையவனை ஆயர் குணத்தில் தோன்றவன விளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்ததாமோதமாய் வந்து நாம் தோமலர் தோவித்துறதோ வாயினால் பாடு மனத்தினால் சிந்திக்கா போயபடியும் புகுதருவார் என்னவம் தீனில் தோஷாகும் செப்பேலோரும் பாவாய் புள்ளரை கோயிலில் வெள்ளை விழிசங்கன் பேரரவம் கேட்டிலையோ பிள்ளாய் எழுந்திராய் பேமுலையிலஞ்சுண்டு கள்ளச்சடம் கிடக்கடையக்காலோ வெள்ளத்தரவில் தகடமறந்த வித்தினை உள்ளத்துக் கொண்டு மணிவர்களும் யோகிகளும் வெள்ளை எழுந்தறி என்ற பேரரவம் உள்ளம் புகுந்து விழுந்தேலோரும் பாவாய் சென்றங்கமானை தன் கலந்த வேசன வேச்சரவம் கேட்டிலையோ பேய பின்னே காசம் பிறப்பம் கலகலப்பக்கை வேர்த்து வாடரவங்குளாட்சியோசை படுத்த தைரவம் கேட்டிலையோ நாயக பின் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ தேசமுடையாய் திருவேலோரும் பாவானம் வெள்ளுணரவை சரவீடு நேவான் பரந்தனகான் மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகின்றாரே போகாமல் காத்து உன்னை கூவான் வந்தனுடைய பாவா எழுந்திராய் வாடிப்பறை கொண்டு மாவாய் விழுந்தானை மல்லரை மாட்டியா தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்தால் ஆவாவின் நாராயண் தருளேலோரும் பாவாய் மானத்த சுத்தம் விளக்கரியா தூபங்க மனத்தொழில் கண்மரடம் மாமான் மகளை மணிக்கதவும் தாழ் திருவாய் மாமீரவளை இடப்பீரோ தான் ஊமையோ அன்னிச்சவிடோ அனந்தலோ ஏம பிறந்தையர் மந்திரப்பட்டாலோ மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தனன் என்ன
நாமும் பரமும் நவின்னேலோரும் பாவாய் சிவருகும் பூயிண்ண அம்மனாய் மாத்தமும் தாராரோ வாசல் திருவாதார் நாத்தத்துழாய் முடி நாராயணன் நம்மால் போத்த வரதனம் புண்ணியனாய் அண்டருநாள் கூத்தத்தின் வாய் விழுந்த கும்பகரணனும் தோத்து உனக்கே விருந்து எல்தான் தந்தானோ ஆத்தானும் திரளையாய் இருங்களமே தேத்தமாய் வந்து திரவேலோரும் பாவாய் கரவை கலங்கள் பல கலந்து செத்தார் திரவே சென்று செய்யும் புத்தவன் இல்லாத கோளவரக்கம் பொருட்களையே புத்தரவர்கள் புறமையிலே போதராய் சுத்தத்தோடுமார் எல்லாரும் வந்தோர் என் முத்தம் பொந்து மகிழ்வன் நம்பேற்பாடா சித்தாதே பேசாதே செல்வ பெண்டாட்டி நீயத்து குரங்கும் பொருளேலோரும் பாவாய் செள்ளங்கத்திறமை கன்று திறங்கி நினைத்தவனுடைய நின்று பாசோரா அனைத்தெல்லாம் சேரார்க்கம் நற்செல்வன் தங்காய் பனித்தலே வீசன் வாசல்களை பத்தி சினத்தினால் தென்னிலங்கை கோமானை செத்தா மனத்துக்கிணி யானை பாடவும் நீவாய் திரவாய் இனித்தான் நிந்திராய் இதென்ற பேரரக்கம் அனைத்தில் அத்தாரும் அறிந்தேலோரும் பாவாய் கீண்டானே பொல்லா வரக்கனை கிள்ளி கலந்தானே கீர்த்தனை பாடிப்போய் பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவைகளம் புக்கார் பிள்ளை விழுந்து வியாழம் உறங்கி உள்ளம் செல்லும் பிணகான் போதரை கண்ணினாய் கொள்ளக்குருள குடைந்த நீராடாதே பள்ளி கிடத்தையோ பாவாய் நீரன் நாளால் கள்ளம் விழுந்து கலந்தேலோரும் பாவாய் புழைகளை தோட்டத்து வாவி எழுங்கள் நீர்வாய் நிகழ்ந்தான் பலவாய் பூமினகான் செங்கல் படை கூரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் செங்கடுவான் எங்களை நன்னமெடுப்புவான் வாய் பேசும் நங்காய் இடந்திராய் நானாதாய் நாவுடையாய் செங்கடு சக்கரமேந்தும் தொடக்கையன் பங்கைய கண்ணானை பாடேலோரும் பாவாய் எல்லே இளங்கிலேயே என்னமரங்குதையோ செல்லநழை நீர் நங்க நீர் போதற்கின்றேன் பல்லு கட்டர்கள் பண்ணின் வாயிரதும் வல்லீர்கள் நீங்களே நானேதான் நீ போதாய் உனக்கென்ன வேருடையை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தன்னைக்குள் வல்லானை கொண்டானை மாத்தானை மாத்தரிக்க வல்லானை மாயனை பாடேலோரும் பாவாய் நின்ற நந்த கோபனுடைய கோயில் காப்பானே கொடுத்தோன்னம் தோரணவாசல் காப்பானே மணிக்கதவம் தாழ் திருவாய் ஆயிரம் சிறுமையரோ அரைவரை மாயன் மணிவண்ணன் நின்னலைவாய் நேர்ந்தான் தூயோமாய் வந்தோம் துயிரடப்பாடுவான் வாயால் முன்னம் முன்னம் மாத்தாதே அம்மா நீனே திருளை கதவம் நீக்கேலோரும் பாவாய் நந்த கோபனுடைய கோயில் காப்பானே கொடுத்தோன்னம் தோரணவாசல் காப்பானே மணிக்கதவம் தாழ் திருவாய் ஆயிரம் சிறுமையரோ அரைவரை மாயன் மணிவண்ணன் நின்னலைவாய் நேர்ந்தான் தூயோமாய் வந்தோம் துயிரடப்பாடுவான் வாயால் முன்னம் முன்னம் மாத்தாதே அம்மா நீனே திருளை கதவும் நீக்கேலோரும் பாவாய் நீரே சூரியரம் செய்யும் என் பெருமான் நந்த கோபாலா எழுந்திராய் கொம்மனார்க்கெல்லாம் குழந்தை குல விளக்கே பெருமாட்டே சோதா தோங்கி உலகளந்த உம்பர் கோமானை உறங்கானந்திராய் சும்பர கடலடு செல்வாவள தேவா உம்பியும் நீ முருங்கேலோரும் பாவாய் மதகளித்த நோடாத தோல் விளையன் நந்த கோபாலன் மருமகளேன பின்னாய் கந்தம் கமடம் குடலே கடதிருவாய் உந்தெங்கும் கோழி அடைத்தனகா பந்தல் மேல் பல்கால் விருணங்கள் கோவினகான் பந்தார் விரளிவன் மைத்துரன் பேர் பாடா சிந்தாமரை கையால் சீரால் உளையொழிப்பா பந்து திரவாய் மகிழ்ந்தேலோரும் பாவாய் மதகளித்த நோடாத தோல் விளையன் நந்த கோபாலன் மருமகளேன பின்னாய் கந்தம் கமடம் குடலே கடதிருவாய் உந்தெங்கும் கோழி அடைத்தனகா பந்தல் மேல் பல்கால் விருணங்கள் கோவினகான் பந்தார் விரளிவன் மைத்துரன் பேர் பாடா சிந்தாமரை கையால் சீரால் உளையொழிப்பா பந்து திரவாய் மகிழ்ந்தேலோரும் பாவாய் கொட்டுக்கால் கட்டில் மேல் நெந்தன்ன பஞ்சசயனத்தில் மேலேறி கொத்தலர் பூங்குழல்ல பின்னை பங்கை மேல் வைத்து கிடந்த மலர்மார் பாவாய் மைத்தனம் கண்ணினாய் நீ உண்மனாலனை எத்தனை போதும் திகழப்பட்டாய்கான் எத்தனை ஏழும் பிரிவாத்தையில் ஆயால் தத்துவமன்னு தகவேலோரும் பாவாய் மூவரவருக்கவன் சென்று கப்பம் தவிர்க்கும் கலியை துரிசாய் சிற்பமுடையாய் திரளடையாய் செத்தார்க்கு வெப்பங்கடக்கும் விமலா துயிலமென்மலை செவ்வாய் திருமரங்கள் நப்பின்னை நெங்காய் திரவே துயிலடாய் ஒக்கமும் தொட்டிலையும் தொந்தன்மனாலனை இப்போதே எம்மை நீராட்டேலோரும் பாவாய் களங்கள் எதிர் பொங்கி மீதளிப்பா மாசாதே பாசுரியம் வள்ளல் பெரும்பதுக்கள் ஆத்த படைத்தான் மகனை அறிவுராய் ஊத்தமுடியாய் பெரியாய் தோத்தமாய் நின்ன சுடரே துயிலடாய் மாத்தார் உனக்கு வருதலையின் தன் வாசற்கண் ஆத்தாது வந்தன் நடுபணியமா போலே ஓத்தியாம் வந்தோம் விழுந்தேலோரும் பாவாய் ஞானத்தலசர் அபிமானபங்கமாய் பொன்னனின் பள்ளி கட்டில் கீழே சங்கவிற்பார் போர் வந்து தலை வேதோம் திங்கிடுவாய் செய்ததாவரை சிங்கம் தெரித்திருதே இம்மேல் விடியாவோ திங்களும் ஆதித்யரமிடுந்தார் போர் அங்கன் இரண்டும் கொண்டெங்கள் மேல் நோக்குதியேல் எங்கள் மேல் ஜாபம் இடந்தேலோரும் பாவாய் மலை முழஞ்சில் மண்ணை கிடந்திறங்கும் சீரிய சிங்கமரை வித்து விழுத்து வேறு வேறு வங்க
பங்கு வெப்பாடம் பேருந்ததறி பூரணி விரைந்து விழுங்கி புறப்பட்டு போதர்மா போலேனே போவை பூவண்ணா உன் கோயில் நின்னிங்கனே போந்தருளி கோப்புடைய சீரிய சிங்காசனத்திலிருந்து யாம் வந்த காரியமாராயந்தருளே எல்லோரும் மாநிலை முழஞ்சல் மண்ணி கிடந்தரங்கம் சிறிய சிங்கமலை வித்து தீவிழுத்தி வேறுமயிர பங்கு வெப்பாடம் பேருந்ததறி பூரணி விரைந்து விழுங்கி புறப்பட்டு போதர்மா போலேனே போவை பூவண்ணா உன் கோயில் நின்னிங்கனே போந்தருளி கோப்புடைய சீரிய சிங்காசனத்திலிருந்து யாம் வந்த காரியமாராயந்தருளே எல்லோரும் பாவாய் இவ்வளக மலர்ந்தாய் அடி போத்தி சென்றங்கத்தன் இலங்கை செத்தாய் திரள் போத்தி பொன்னச்சாட முதைத்தாய் புகழ் போத்தி கண்ணு குனிலாவிருந்தாய் கடல் போத்தி குடையாய் விடுத்தாய் குணம் போத்தி வெண்ணு வகை கொடுக்கும் நின் கையில் வேல் போத்தி என்னென்னும் சேவகமே ஏத்தி பிறை கொள்வான் இன்று யாம் வந்தோம் இறங்கேலோரும் பாவாய் இவ்வளக மலர்ந்தாய் அடி போத்தி சென்றங்கத்தன் இலங்கை செத்தாய் திரள் போத்தி பொன்னச்சாட முதைத்தாய் புகழ் போத்தி கண்ணு குனிலாவிருந்தாய் கடல் குடையாய் விடுத்தாய் குணம் போத்தி வெண்ணு வகை கொடுக்கும் நின் கையில் வேல் போத்தி என்னென்னும் சேவகமே ஏத்தி பிறை கொள்வான் இன்று யாம் வந்தோம் இறங்கேலோரும் பாவாய் மகனாய் பிரிந்து ஊரில் வருத்தி மகனாய் வளைத்து வருடார் தரக்கிலானாகித்தான் திங்கு நினைந்தார் கருத்தை விளைவித்த கஞ்சன் மாலே உன்னையத்தித்து வந்தோம் பெருதருதையாக திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி மருத்தமம் தீர்ந்து மகிழ்ந்தேலோரும் பாவாலே மணிவண்ணா மார்கழி நீராடவான் நேரையார் சேவனர்கள் வேண்டுவன கேட்டியல் ஞானத்தை எல்லாம் நடங்க வளர்வனா பாலன் உண்ணத்த உன் பாஞ்ச சங்கங்கள் போயிப்பாடு எனவே சாலப்பெரும் கலையே வெள்ளாண்டு ஜெயிப்பாரே கோல விளக்கே குடியே விதானமே ஆளின் நிலையாயருடையலோரும் பாவாய் கூடாரே வெல்லம் சீர் கோவிந்தா உந்தன்னை பாடிப்பெற உன்னையாம் பெற சம்மானம் நாடமகளும் ரசனால் நன்றாக சுடகமே தோல்வடையே தோடை செவிப்போ ஆடகமே நனைய பல்கரணம் யாமணிபோம் ஆடையெடுப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறும் உடனே வேது முடங்கே வடிவாரா கூடியிருந்து கிழந்தேலோரும் பாவாய் கூடாரே வெல்லம் சீர் கோவிந்தா உந்தன்னை பாடிப்பெற உன்னையாம் பெற சம்மானம் நாடவகளும் ரசனால் நன்றாக சுடகமே தோல்வடையே தோடை சவிப்போ ஆடகமே நனைய பல்கரணம் யாமணிபோம் ஆடையெடுப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறு உடனே வேது முடங்கே வடிவாரா கூடியிருந்து கிழந்தேலோரும் பாவாய் சென்று காலம் சேருந்துன்போம் அறிவண்ணமில்லாதாய் குலத்து குந்தன்னை விருது வரந்தனை பண்ணையும் யாவனையோ குறைவண்ணமில்லாத கோவிந்தா நமக்கும் கொடுக்க வழியாது அறியாத பிள்ளைகளோ முன்பினால் உந்தன்னை திருபேரனை தினமும் சிறியருளாதே இறைவாய் நீ தாராய் வரையேலோரும் பாவாய் கரவைகள் பின் சென்று காலம் சேருந்துன்போம் அறிவண்ணுமில்லாத ஆய்குலத்து உந்தன்னை பிறவி பிறந்தனை புண்ணியும் யாமுடையோம் குறைவண்ணுமில்லாத கோவிந்தா உந்தன்னோடுறவேல் நமக்கெங்கொழிக்க வழியாது அறியாத பிள்ளைகளோம் அம்பினார் உந்தன்னை சிறுபேராய்த்தனவம் சீரியருளாதே இறைவாணி தாராய் பறை ஏலோ ரெம்பாவாய் ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமஹ ஜெய் ஸ்ரீமன்னாராயண ஜெய் ஸ்ரீமன் कास्यपान्वय संजातं नारायण पदाश्रितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वर श्रियाजुषम् स्वोच्छिष्टमालिका बन्धगन्धबन्धुरजिष्णवे विष्णुचित्ततनूजायै गोदायै नित्यमंगलम। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन। ప్రియ భగవద్బంధులారా, ఈరోజు ధనుర్మాసంలో మనం 26వ రోజు వ్రతాన్ని ఆచరించుకుంటున్నాం. ఇంకా 4 రోజులతోటి ధనుర్మాసం యొక్క వ్రతం పూర్తి అవుతుంది మనకి. అయితే
అయితే మనకి ధనుర్మాసంలో భాగంగా ఈరోజు వైకుంఠ ఏకాదశి ఉత్సవాన్ని కూడా మనం చేసుకున్నాం. ఎందుకు చేసుకుంటారో తెలుసా వైకుంఠ ఏకాదశి ఉత్సవం? వైకుంఠం పోవాలి. ఎవరు చేయాలని చెప్పారు? మనకి భగవంతుడి యొక్క పూజలు చేసేటువంటి విధానాలని, ఆయన ఎలా అర్చించాలి, ఆయన ఎలా ప్రసన్నం చేసుకోవాలి అని ఆగమ గ్రంథాలు మనకి తెలియజేస్తాయి. అలాంటి ఆగమ గ్రంథాలకి ప్రమాణం ఉంటుంది. ఏదైనా ఒక పని చేస్తున్నామంటే దీనికి ఒక కారణము, అది ఎందుకు చేయాలి, ఎలా చేయాలి అనేది ఆ గ్రంథాలు మనకి తెలియజేస్తాయి అన్నమాట. శ్రీ ప్రశ్న సంహిత అనేటువంటి ఒక గ్రంథం. అందులో లక్ష్మీదేవి స్వామిని అడుగుతుంది, ఏమయ్యా ఈ భూలోకంలో అందరూ కూడా ఏదో ఉత్సవం చేస్తున్నారు, వైకుంఠ ఏకాదశి, ముక్కోటి ఏకాదశి అని పిలుస్తున్నారు. స్వామి ఆ ఉత్సవం ఎందుకు చేస్తారు, దేనివల్ల ఆ ఉత్సవం ఏర్పడింది, దాన్ని ఆచరించడం వల్ల కలిగేటువంటి ఫలితం ఏంటిది అని అడుగుతారన్నమాట. సో మనకి ఏకాదశి అంటే మనకి సంవత్సరంలో ఎన్ని ఏకాదశులు వస్తాయి? 24, సమ్టైమ్స్ 26 కూడా వస్తాయి అధిక మాసం ఉన్నప్పుడు. సో 24 ఏకాదశుల్లో ఈ మాసంలో చేసేటువంటి ఏకాదశికి ఎందుకు ఇంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు వీళ్ళు అని స్వామిని అమ్మ అడుగుతుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు స్వామికి జరిగినటువంటి వృత్తాంతం అంటే అమ్మకు తెలియదా? ఎప్పుడు అమ్మ స్వామితో పాటే ఉంటుంది కదా, మరి ఉత్సవం గురించి అమ్మ ఎందుకు అడుగుతుంది? అవునా కదా? ఈ ఉత్సవం ప్రారంభమైంది ఎప్పుడో తెలుసా? తను ఈ ప్రపంచాన్నంతా సృజించాలి, ఈ భూమండలాన్నంతా, ఈ గోళానంతా సృజించాలని అతను ఒకసారి మనసులో సంకల్పించుకున్నాడట. అలా సంకల్పించుకొని మొట్టమొదటిగా తన నాభి కమలం నుండి, నాభిని ఒక పద్మము, ఆ పద్మంలో ఒక బ్రహ్మగారిని సృష్టి చేశాడు ఆయన. ఆయనకి ఈ ప్రపంచాన్నంతా సృష్టి చేసేటువంటి ఒక పనిని అప్పగించాడు అనమాట. మరి దానికి అప్పగించాలంటే దానికి ఏదో ఒక కోర్సు, ఇలాంటి మంచులను ఏదో ఉద్యోగం చేయాలంటే మనకంటూ ఒక ఎలిజిబిలిటీ ఉండాలి కదా, మనకంటూ ఒక అర్హత ఉండాలి కదా, వాటికి సర్టిఫికేట్స్ మనం ఇప్పుడు సంపాదిస్తున్నాం కదా. అలాగే ఆయనకు ఒక విద్యను నేర్పాడు. ఆ విద్య పేరే వేదం. వేదాన్ని మొత్తం తనకి ఉపదేశం చేశాడనమాట ఆ బ్రహ్మగారికి. ఆ బ్రహ్మగారిని సృజించేటప్పుడే ఈయన చెవులో నుండి 2 రాక్షసులు పడతారు. ఒక ఆయన పేరు మధు, ఇంకొక ఆయన పేరు కైటభుడు. మధు కైటభుడు అంటారనమాట. వీళ్ళేం చేస్తారు, ఆ వేదాన్ని అపహరించేస్తారంట, దొంగలించుకొని వెళ్ళిపోతారనమాట. అంటే వేదం అంటే దానికి ఒక పుస్తకం లాంటివి ఉంటుందా, ఏదో డాక్యుమెంట్ ఏమైనా ఉంటుందా? అలా ఉంటేనే దొంగలించగలుగుతాం, అవునా కదా? మరి వేదం అంటే శృతి, అంటే శ్రవణం నుండి విని 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 నేర్చుకోవడం. ఇప్పుడైతే మనకి పుస్తకాలు వచ్చాయి, కానీ పూర్వంలో పుస్తకాలు లేవు. అవన్నీ కూడాను గురుగారి దగ్గర శుశ్రూష చేసి విని నేర్చుకోవడం అంతే. వేదాన్ని నేర్చుకోవడానికి ఎంత టైం పడుతుందో తెలుసా మీకు? భరద్వాజుల వారు 3 మనుష్య జన్మలని, మనుష్య జన్మ అంటే ఎంత? 120 సంవత్సరాలు. జ్యోతిషం ప్రకారంగా 120 సంవత్సరాలు వాళ్ళు చేసుకున్న కర్మను, వాళ్ళు చేసుకున్న పూర్వజన్మ చేసినటువంటి వాటి వలన మన మధ్యలో మనం పోతూ ఉంటాం. సో 103 మనుష్య జన్మలంటే 360 ఇయర్స్ ఆయన చేసి మొత్తం వేదాధ్యయనం చేశాడట. చేసిన తర్వాత ఇంకా ఇది సరిపోవట్లేదు, నాకు ఇంకా ఒక మనుష్య జన్మ కావాలని తపస్సు కూర్చున్నాడట. స్వామి వచ్చయ్యా, ఇప్పటివరకు నువ్వు అధ్యయనం చేసింది, అక్కడ మనకి భద్రకాశంలో వెళితే వేద పర్వతాలు ఉంటాయి 3, అందులో 3 పిడుగులు మట్టి వేసి అక్కడ ఇప్పటివరకు నువ్వు చదివినది దాంట్లో ఇంత చదివేవయ్యా దీన్ని, సో చదివిన చాలు, ఇక మిగతా దాన్ని దీన్ని చదివిన దాన్ని ఆచరించు నువ్వు అని చెప్పారట. వేదంలో ఒక భాగాన్ని, ఒక శాఖని నేర్చుకోవడానికి 12 సంవత్సరాలు పడుతుంది. అలాంటివి 1138 శాఖలు ఎంతకాలం పడుతుంది? అందరూ ఇప్పుడు మనం దొరుకుతున్నది కేవలం 11 శాఖలు మాత్రమే దొరుకుతాయి. అన్నీ కూడాను మనందరూ కూడాను ఏబిసిడీలు నేర్చుకుంటే 4 పైసలు జోబులోకి వస్తాయి.
ఈ వేదాలు నేర్చుకోవడానికి వస్తాయి. అలా మనం చాలా వదిలేసుకున్నాం. వేరే దేశాల్లో వెళితే జర్మనీ, మేము మైత్రాయని శాఖ అనే దాన్ని చదువుకున్నాం మా ఆశ్రమంలో, చిన్నజీర స్వామి ఆశ్రమంలో. ఈ ఆశ్రమంలో మేము చదివేటప్పుడు ఒక పుస్తకాలు లేవు. ఏదో కొన్ని పుస్తకాలు పెట్టి వాటిని జెరాక్స్ చేసి మాకు ఇచ్చేవారు అనమాట. ఆ పుస్తకాలు ఎక్కడికి వచ్చేది తెలుసా? మా స్వామివారు ఒకసారి పర్యటన వెళుతూ జర్మనీకి వెళితే అక్కడ వాళ్ళ బుక్ స్టోర్లో, వాళ్ళు లైబ్రరీలో ఈ పుస్తకం వాళ్ళకి అర్థమైంది. మిగతా దేశం వాళ్ళు మన గ్రంథాలని జాగ్రత్త పరుచుకున్నారు, మనం వాటిని వదిలేసామన్నమాట. సో ఇలా పుస్తకంలా ఉంటే దొంగలించవచ్చు, వాళ్ళు తీసుకెళ్ళచ్చు. పుస్తక రూపంలో లేదే, డైరెక్ట్గా ఆయన స్వామి దగ్గర నుండి విని నేర్చుకున్నది. అది ఎలా దొంగలిస్తారండి? అది మైండ్లో ఎక్కడో బుద్ధిలో ఉంటుంది కదా. సో మీ దగ్గర సెల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయా? సెల్ ఫోన్స్ని హ్యాక్ చేస్తున్నారు తెలుసా మీకు? ఎలా చేస్తున్నాడు? అలాగే మన వేదాలలో, మన పూర్వంలో, మన పురాణాల్లో ఉండే టెక్నాలజీని మనం వి కెనాట్ ఇలా ఉంటుందని ఊహించలేము మనం అనమాట. అవన్నీ మనకి ఇప్పుడు ఎందుకు అందుబాటులో లేదండి? రామాయణంలో పుష్ప విమానం ఉంది అంటున్నారు. మన మనవాళ్ళు కనిపెట్టారు ఇక్కడ వాళ్ళు, గ్రంథాల్లో ఉన్నాయంటున్నారు. కానీ అసలు విమానం అనే పదం వీళ్ళకి రైట్ బ్రదర్స్ పుట్టిన తర్వాత ఫ్లైట్ అనే పదం ఇంగ్లీష్లో యాడ్ చేశారు, అంత ముందు లేదు. ముందు ఫ్లైట్ అనే పదం మన గ్రంథాల్లో. అది ఇస్తే మనం పాడు చేసుకుంటామని మనకు అందించలేదు. రాముడికి లక్ష్మణుడికి విశ్వామిత్రుల వారు ఒకదాని ఉపదేశం చేశారట, బల అతి బల అనేటువంటి మంత్రాలు. ఆ మంత్రాలు ఎవరైతే అనుష్ఠానం చేశారో, చదువుతారో, వాళ్ళకి ఆకలి దప్పిక అనేది ఉండదు. అది ఇచ్చినట్టు ఈరోజు మనం ఎవరు ఉద్యోగం చేసేవాళ్ళం కాదు, అవునా కాదా? కొన్నింటిని ఇవ్వలేదండి మనకి. హనుమంతుల వారు పైన వెళుతుంటే సురస అనేటువంటి రాక్షసి ఆయన నీడను పట్టుకొని ఆపేసిందట. అతని వేగాన్ని మొత్తం ఒకసారి ఆగిపోయాడు. ఆయన నీడను పట్టుకొని చలనాన్ని కూడా ఆపేటువంటి టెక్నాలజీ మన దాంట్లో ఉంది. మన కర్మగద్దు వాటిని మనం విశ్వసించట్లేదు. మన పిల్లలు కూడా అందులో పంపించట్లేదు. 4 ఏబీసీలు నేర్చుకుంటే 4 పైసలు వస్తాయి. ఈ పురాణాలు చదువుకుంటే ఏమొస్తాయంటారని అక్కడ పంపించేసి కనీసం తల్లిదండ్రులు వచ్చినా లేచి వాళ్ళకి నమస్కారం పెట్టాలనే సంస్కారం పోయింది. ఇటు గురుగారికి పెట్టడం పోనివ్వండి, తల్లికి పెట్టే నమస్కారం లేదు, తండ్రికి పెట్టే నమస్కారం లేదు. వాళ్ళు ఇచ్చేవారు పంచకరణ జోబులు ఇలా చేతులు వేసుకుని నిలబడుతూ ఉంటారు. దేవుడి దగ్గరకు వచ్చి నమస్కారం ఎలా పెట్టాలో కూడా మర్చిపోయాం మనం. మన పిల్లలకి చదువులతో పాటు సంస్కారాన్ని కూడా నేర్పాలి మనం. అంత టెక్నాలజీ మన వేదాలలో ఉంది. అలాంటి టెక్నాలజీ ఏదో వాడి ఆయన మధ్యలో ఉండేటువంటి ఆ వేద భాగాన్ని వీళ్ళు తీసుకొని వెళ్ళిపోయారనమాట. వెళ్ళిపోయి కూడా సముద్ర గర్భాల్లో కూర్చున్నారు. మన స్వామి బ్రహ్మగారయ్యా, నాకు ఇలా పరాకు ఏర్పడింది, నేను నీవు ఉపదేశం చేసినటువంటి దాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకున్నాను, సరే దాన్ని కాపాడుకోలేకపోయాను. ఆ మధుగైన వాళ్ళిద్దరు కూడా తీసుకొని వెళ్ళిపోయారయ్యా, దాన్ని ఎలాగైనా మళ్ళీ నాకు ఇవ్వు అన్నారు. ఏంటంటే ఈయనే కదా ఉపదేశం చేసింది, మళ్ళీ ఇంకోసారి ఉపదేశం చేయొచ్చు కదా, మళ్ళీ అక్కడ ఎందుకు కూడా మధుగైన దగ్గరికి వెళ్ళి ఎందుకు యుద్ధం చేయాల్సి వచ్చింది? మేము ఈ వైకుంఠ ఏకాదశి కథ చెప్తుంటే మా దగ్గర ఒక పిల్లాడు వచ్చాడు, వాళ్ళ ఒక భక్తుడు ఫ్రెండ్, అతను ముస్లిం. అతను వచ్చాడు, స్వామీజీ మీరు ఇంత బాగా చెప్పారు కదా, మరలా వాళ్ళకి ఉపదేశం చేయొచ్చుగా ఉండే కదా, ఆ మధుకరిపల్లితో వెళ్ళి వాతల దగ్గర యుద్ధం చేయాల్సిన అవసరమే ఉంది అని. ఈ టెక్నాలజీ వాళ్ళ దగ్గర ఉందనుకోండి, వాళ్ళు పాడు చేయొచ్చు దాన్ని. ఆ సృష్టి చేసేటటువంటి మెకానిజం మొత్తం వాడి చేతిలో పెడితే, మంచివాడి చేతిలో పెడితే మంచిగా ఉంటుంది, పాడు చేసేవాడి చేతిలో పెడితే వీడు పాడవడం కాక 10 మందిని కూడా పాడు చేస్తాయి, అవునా కాదా? ఇప్పుడు మన వాళ్ళు చేస్తున్నారు చూడండి, ఓన్ మనకుండేటువంటి డిఎన్ఏను కూడా కరెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం మనం. కోడలను పాడు చేసాం, ఆవులను పాడు చేసాం, అన్నిటిని పాడు చేసాం, అవునా కాదా? ఆవు ఎంత పాలు ఇస్తుందండి? 1 లీటరు లేదా 2 లీటర్లు. ఇప్పుడుండే ఆవులు ఏకంగా 50 లీటర్లు 60 లీటర్లు ఇస్తున్నాయి. మనం చేయబెట్టాం కనుక వాటిని తీసుకుంటే మనం కూడా తయారవుతాం. ఈ టెక్నాలజీ అనేటువంటిది మంచివాడి చేతిలో పెట్టాలి తప్ప చెడువాడి చేతిలో పెడితే ఇది పోతుందయ్యా. అందుకే ఆ పిల్లాడికి తెలియదు పాపం వచ్చినట్టు, అతనికి మన గ్రంథాల గురించి ఏం తెలుసు? మనం కూడా అంతే, మన గ్రంథాలని ఆడిపోస్తుంటాం. ఆలోచించే శక్తి ఉండదు, అప్పుడు కూర్చొని నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే మనకి ఆ భాష రాదు. మొట్టమొదటి వచ్చిన పొరపాటు ఏంటంటే మనకి ఆ భాష రాదు. ఆ భాషలో ఉండేటువంటి నేర్చుకున్న భాషలు ఏముంటాయో
వాటిని మనం సవ్యంగా చదువుకోగలుగుతాం, దానికి మన ఆధారంగా నిలబడగలుగుతాం. అది ఎందుకంటే భాష రాదు కాబట్టి అందులో మర్మం మనకి తెలియకపోయాయి. అందుకని ఆయన ఈ టెక్నాలజీ వాళ్ళ దగ్గర ఉంచేస్తే కష్టం అవుతుందని మరలా బ్రహ్మగారికి ఇద్దామని వెళ్ళాడు. ఆయన సముద్ర గర్భాలకు వెళ్ళాడు. వెళ్తే నేను తప్పండ్రా, ఇది మీకు దగ్గర ఉండాల్సింది కాదు, ఇది బ్రహ్మగారికి ఇచ్చేయండి అని వాళ్ళు వినలేదు. తనేంటంటే అది కావాలి అని అడిగితే మీకు ఏం కావాలో అడగండి, అది నేను మీకు ఇచ్చేస్తాను, దాన్ని ఇచ్చేసేయండి, మాకు బ్రహ్మగారికి ఇచ్చేయండి అంటే వాళ్ళు అంటారు, నువ్వు ఇచ్చేదేంటి అయ్యా, నీకు ఇది కావాలని నువ్వు వచ్చావు, మేము డిమాండ్ చేయాలి, నువ్వు అడుగుతావేంటి, తనకి ఏం కావాలంటే సరే నీకు ఇది కావాలంటుండే కదా వేద భాగం, నాతో యుద్ధం చేసి మా ఇద్దరితో యుద్ధం చేసి మమ్మల్ని ఇద్దరిని ఓడించి అప్పుడు ఈ వేద భాగాన్ని పట్టుకెళ్ళు, బ్రహ్మగారికి ఇచ్చుకుంటావు ఇంకొకరికి ఇచ్చుకుంటా నీ ఇష్టం ఉంటారు అనమాట. అలా ఆయన యుద్ధాన్ని ఇదిగా మళ్ళీ యుద్ధం చేస్తారు. ఒక రోజు 2 రోజులు కాదు, నెల రోజులు యుద్ధం చేస్తారు. నెల రోజులు యుద్ధం అయిన తర్వాత యుద్ధంలో ఓడిపోతారు పాపం. ఓడిపోయిన తర్వాత ఆ వేద భాగాన్ని తీసుకొచ్చి బ్రహ్మగారికి ఇస్తారు. ఇచ్చిన తర్వాత వీళ్ళిద్దరు కూడా అయ్యా స్వామికి కరుణ కలుగుతుంది, అరే ఇంత బాగా యుద్ధం చేశాను కదా, వీళ్ళు కోరారు పాపం నన్ను ఒక వరం మీతో యుద్ధం చేయాలని, ఎలాగ ఓడిపోయారు, ఇంకొకటి ఏదైనా ఇద్దాం వీళ్ళకి అని, మీకు ఏం కావాలో కోరండి, కనీసం ఇప్పుడైనా నేను మీకు అది ఇస్తాను అని అన్నారు. మీకు ఇస్తానంటే ఏం కోరాలో వీళ్ళకి అర్థం కాలేదు. స్వామి ఈ లోకంలో ఇప్పుడుండేటువంటి దాంట్లో అన్నింటికైనా గొప్పదైన స్థానం నీ సన్నిధి అని మేము విన్నాము. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కూడా తీసుకొచ్చాం కదా ఈ వేద గ్రంథాలు, అందులో మేము ఈ వేదాల్లో ఉండేటువంటి సారంలో నిన్ను చేరుటయే పరమార్థం అని చెప్తున్నాయి, అన్ని కూడాను నీ గురించే కీర్తిస్తున్నాయి, కనుక నాకు ఆ స్థానాన్ని మాకు ఇవ్వవయ్యా అని అంటారు. ఆ స్థానాన్ని ఇవ్వాలంటే ఆ స్థానంగానే ఏముంటాడు, అంటే స్థానం వైకుంఠం. అందులో మనలాంటి వాళ్ళు వెళ్ళడానికి వీసా ఉంటుంది మన దగ్గర, మన వీసాలు అక్కడ పనిచేయవు, అక్కడ మనం వెళ్ళలేము. మరి ఎలా వెళ్ళాలో అర్థంగా వీళ్ళు తీసుకెళ్ళాలి. వీళ్ళు పాపిష్ఠులు, భగవంతుడిపైన యుద్ధాన్ని వెళ్ళిన వాళ్ళు, భగవద్వేషులు, భక్త ద్వేషులు, భగవంతుడి ద్వేషించడే కాకుండా ఆ భగవంతుడి యొక్క భక్తుడు బ్రహ్మగారు ఆయన కూడా ద్వేషించారు. ఆయన ద్వేషించిన నారాయణను ద్వేషించిన ఆయన ఎప్పుడోకప్పటికి మన తప్పులంతా కూడా చిట్టాలంతా తుడిపేస్తాడు. కానీ చిత్రకూట దగ్గరికి వెళ్ళి భగవద్ భక్తులు కనుక దూషిస్తే నోవే, వాళ్ళకి అక్కడ వెళ్ళడానికి గేట్ పాస్ లేదు. ఏం చేయాలి అప్పుడు? వాళ్ళకని ఆ వైకుంఠానికి 4 ద్వారాలు ఉంటాయి, తూర్పు, దక్షిణము, పడమర, ఉత్తరానికి. ఆ ఉత్తర భాగంలో ఉండేటువంటి ద్వారం ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ కొంచెం సెక్యూరిటీ తక్కువ ఉంటుందండి. మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా మనలాంటి వాళ్ళు వెళ్ళాలంటే తూర్పుతుంటే వెళ్ళాలి, అక్కడ సెక్యూరిటీ ఎక్కువ, అక్కడ వీళ్ళు ఆపేస్తారు. మరి అందుకని ఆ ఉత్తర ద్వారాన్ని తెరిచి ఒక్కసారిగా లోపల పడేశారు ఇద్దరిని కూడా. ఆ లోపలికి వెళ్ళడానికి చాలా ఆనందం కలిగింది, అసలు ఓర్చుకోలేకపోయారు ఆనందాన్ని, ఏడు చేశారు. ఎంత ఆనందం కలిగిందంటే ఆ ఆనందంతో స్వామి మేము ఇంకొక వరం కోరుతున్నాం, ఇందాక మేము కోరలేదు, నువ్వే అడిగావు కనుక మేము కోరాం, ఇప్పుడు మేము ఇంకో వరం కోరుతున్నాం స్వామి, ఇస్తావాను అంటారు. ఓకే అడగండి, మీకు ఏం కావాలో అడగండి ఇస్తానంటారు. ఇంత పాపిష్ఠులం మేము, నీపైన కత్తి దూసి నీపైన యుద్ధం చేసి నువ్వే మాకు శరణు అనేటువంటి దాన్ని వదిలేసి నీతో కయ్యాన్ని దిగాము, ఇలాంటి పాపిష్ఠులంటే మాకే, దురాత్మలంటే మాకే ఇటువంటి పద సన్నిధి ఇచ్చావయ్యా నువ్వు. ఈ యొక్క సంపదని, ఈ యొక్క వృత్తాంతాన్ని ఎవరైతే భూలోకంలో తెలుసుకుంటారో వాళ్ళందరికీ కూడాను నీ యొక్క పద సన్నిధి కలిగేటువంటి ఒక వరణీయ స్వామి అని అంటారు. సరే ఏం చేయమంటారు? మమ్మల్ని ఎప్పుడు తీసుకొచ్చావు నువ్వు? సూర్యుడు ధనుడు రాశిలో ఉండగా వచ్చేటువంటి శుద్ధ ఏకాదశి రోజున మమ్మల్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చావు కదా నువ్వు. కాబట్టి ఈ రోజున ఎవరైతే భూలోకంలో ఉత్తరం భాగంలో పెద్ద ద్వారాన్ని నిర్మింపచేసి అక్కడ పక్కన మా విగ్రహాలు కూడా పెట్టాలి, పెద్ద పెద్ద మూర్తులు. ఎందుకంటే రాక్షసులు చిన్న చిన్న మళ్ళాంటి శరీరం కాదు వాళ్ళు, పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు. సో అందుకని పెద్ద ద్వారం పెట్టాలి, ఎందుకంటే మీరు కూడా లోపలికి వెళ్ళాలి కదా. అందుకని అలా పెద్ద ద్వారం పెట్టి అక్కడ మగకైటబల్ని ఇద్దరు కూడా ఉంచి స్వామి మనం చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే మనం ఉత్తర ద్వారంలో వెళ్ళి మన స్వామిని దర్శించుకోవాలి. కానీ చాలా మంది తూర్పు నుండి వచ్చి స్వామిని దర్శించుకొని ఉత్తరం వెళ్తుంటారు. వాళ్ళు వచ్చింది ఎలా వచ్చారో వైకుంఠంలోకి,
ఉత్తర ద్వారం నుండి కదా లోపలికి వచ్చింది. కాబట్టి ఆ ద్వారం నుండి లోపలికి ప్రవేశించి లోపల ఒక మంచి సింహాసనాన్ని ఏర్పరచుకొని అక్కడ నీ మూర్తిని ఉంచి నీకు ఎవరైతే ఆరాధిస్తారో అటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడాను ఈ యొక్క స్థానాన్ని కలుగజేయవయ్యా అని స్వామిని ప్రార్థిస్తారనమాట. సో తథాస్తు అని వాళ్ళకి వరాన్ని ఇస్తాడు. ఆ వరాన్ని ఇచ్చినటువంటి విషయాన్ని లక్ష్మీదేవికి చెప్తాడు. లక్ష్మీదేవి ఎప్పుడు ఎక్కడుంది? స్వామి యొక్క వక్షస్థలం లోపల ఉంది. ఆయన లోపల ఉన్నాడు కాబట్టి ఆమెకి తెలియదు. ఆయన లోపల ఈమె ఉంది కాబట్టి తెలియదు జరిగిన వృత్తాంతాన్ని మొత్తం. బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఈ విషయాన్ని మొత్తం తెలియజేస్తాడు అనమాట. అందుకని వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున మనం 2 పనులు చేస్తాం. ఒకటవది ఉత్తర ద్వార దర్శనం, రెండవది ఉపవాసం. ఇది చాలా కఠినం. చాలా ఉపవాసం చేస్తారు. రేపు ప్రొద్దున ఏం కూడా వండుకోవాలి. ఈ ఉపవాసం అంటే రేపటి గురించి ఈరోజు ఉపవాసం చేస్తుంటాం. కొంతమంది పిల్లలకి మనం వాళ్ళు చెప్పామనుకోండి, వాళ్ళు చాలా కష్టంగా బాధపడుతున్నారు. అయ్యో అమ్మ చెప్పింది, నాన్న చెప్పాడు, ఏదో చేయాలి, ఏదో చేయాలి, ఏదో ఉండాలి. మా నాన్నగారు చేశారు, మా అమ్మగారు చేశారు, మా తాతయ్య చేశారు కాబట్టి మేము కూడా కర్మ ఉపవాసం ఉండాలండి. నువ్వు ఉపవాసం పెడతా ఇంట్లో పెట్టి అన్ని సినిమాలు అన్ని సీరియల్స్ చూసేస్తుంటాం. అంటే దగ్గరగా, వాసం అంటే నివసించుట, ఎవరికి దగ్గరగా నివసించుట, భగవంతుడు దగ్గరగా నివసించుట. అలానే ఇంట్లో వెళ్ళి గుడిలో వెళ్ళి స్వామి ఆటేసుకుని కూర్చోవడం కాదు. మన లోపల కూడా ఆయన ఉంటాడు కాదు, ఉన్నాడు. ఆయన ఉన్నాడు కాబట్టే మాట్లాడగలుగుతున్నాం, తిరగలుగుతున్నాం, వ్యవహారాలు చేయగలుగుతున్నాం. ఆయన లేడనుకోండి ఇది ముందుకు వెళ్ళదనమాట. సో ఆ లోపల ఉండి అతన్ని స్మరించాలి. బయట ఉండే ఆహారాలు లోపలికి వేసామనుకోండి మన శరీరానికి ఒక అలవాటు, ఏది పంపించినా కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకోవాలనిపిస్తుంది, ఎంజాయ్ చేయాలనిపిస్తుంది. కనుక బయట నుండి పంపించుండే వాటిని ఆపేస్తాం. ఆ లోపల ఉండే మనసుని భగవంతుడి దగ్గరకు పంపించి ఆయన నామస్మరణ చేసేట్టుగా చేస్తాం, ఆయన దగ్గర ఉండేట్టుగా చేస్తాం. రోజు ఉంటాం కానీ ఈరోజు విశేషించి ఉంటాం అన్నమాట. దీనికి ఉపవాసం ఉంటాం. అంతే తప్ప అరటికాయ చేసుకుంటే బాగుంటుందా, కాకరకాయ చేసుకుంటే బాగుంటుందా అని ఆలోచిస్తూ చేసేట్టు ఉపవాసం అని అన్నారు. ఒకటవది ఉత్తర ద్వార దర్శనం చేసుకుంటాం, రెండవది ఉపవాసం చేస్తాం అన్నమాట. అయితే ఈ ఉపవాసంలో మనకి జాగరణ కూడా ఉంటారు. కొంతమంది నైట్ మొత్తం నిద్రపోకుండా స్వామిగా నామస్మరణ చేస్తూ ఉండి రేపు తెల్లారుజామున తొందరగా లేచి ఇంట్లో స్వామికి ఆరాధన చేసుకొని 9 గంటలలోపు ఈ ప్రసాదాన్ని తీసుకుంటుంటారన్నమాట. ఏకాదశి ఉపవాసం అంటే దశమి రోజున కూడా ఏమి తినకూడదు. దశమి రోజు రాత్రి నుండి అండ్ ఏకాదశి 24 hours, అదొక 12 hours, 36 hours. అండ్ ప్రొద్దున 3 గంటలు అంటే 9 గంటల లోపు, సూర్యోదయం 6 గంటలు అనుకుంటే 3 గంటలు అంటే 9 గంటల లోపు, 36 + 3 మొత్తం 39 hours ఏమి తీసుకోరు అన్నమాట. అలా ఏమి తీసుకోకుండా ఉపవాసంగా ఉంటారన్నమాట. అలా ఉపవాసం ఉంటే అప్పుడు 9 గంటలు దాటేలోపు స్వామికి ఆరాధన చేసుకొని ప్రసాదాన్ని తీసుకుంటారు. ఇది ఏకాదశి వ్రతం అని అంటే. మనం చేయమండి కొన్ని వేల కోట్లు దాన్ని ఖర్చు పెట్టి వాళ్ళు నోబెల్ ప్రైజ్ తెచ్చుకొని నెలకు 2 ఉపవాసాలు చేస్తే మనకి ఏ రోగాలు రావు అని చెప్తే ఇది కరెక్ట్ అని మనం చేస్తాం. మన పురాణాలు ఎంత బాగా చెప్పారండి పాపం, మన చరిత్ర ఎంత బాగా చెప్పింది. నెలకు 2 రోజులు ఉపవాసం ఉండవయ్యా. మనం చేస్తామా? డాక్టర్ గారు ఇంత పెద్ద అన్ని మిషన్ల మీద పెట్టి మనం ఉన్న ఆస్తి మొత్తం ఆయన తీసుకొని నువ్వు ఉపవాసం అంటే కరెక్ట్ ఇప్పుడు నేను ఉంటాను ఉంటాం. మన శాస్త్రాలు మన పురాణాలు ఎప్పుడో చెప్పాయి ఇలా ఉంటే మనకి ఏ రోగాలు రావు అని. సో అటువంటి వైకుంఠ ఏకాదశి రోజు చేస్తే ఆ ఉపవాసం ఆ సంవత్సరం మొత్తం చేసిన ఫలితాన్ని ఆయన ఇస్తాను అని చెప్పాడు అనమాట. అంటే అన్ని రోజులు తినుకోండి ఈరోజు మాత్రం చేద్దామని కాదు, అవి ఆచరించాలి, ఈరోజు విశేషంగా ఉండాలి. ఇది మనం వైకుంఠ ఏకాదశి. అలాగే మనం ఈరోజు ధనుర్మాసంలో ఎన్నో రోజు? 26వ రోజు. ఇంకో విశేషం తెలుసా? 20 మనకి అంటే మాకు తెలియదు, ఇంతకుముందు మీరు కథ విన్నారా లేదు, ధనుర్మాసం ఇక్కడ ఆచరించారా లేదు.
మనకి ధనుర్మాసంలో ఈరోజు ఆలి నిలయాయ్ అరుడు అంటే వటపత్ర సాయి అయినటువంటి స్వామిని అమ్మ ఈరోజు ఆయనకి అంటే నువ్వు వటపత్ర సాయివయ్యా అని నీకు తెలియనటువంటిది ఏం లేదు, నువ్వు చేయగలిగితే ఏదైనా చేయగలుగుతావు, ఇవ్వగలిగితే ఏదైనా ఇవ్వగలవు, లేదంటే లేదు. వటభద్ర సాయి అని గుర్తిస్తారనమాట. అంటే వటభద్ర సాయిగా ఎప్పుడు ఉంటాడైనా సృష్టి జరగడానికి ముందు. మీరంతా మార్కండేయ పురాణం వినారా? మార్కండేయుడు తెలుసా మీకు? ఆయన చిరంజీవి. ఆయనగా వరం ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు? పరమశివుడు వరం ఇస్తాడు. అది నువ్వు చిరంజీవి. ఆయన జపం చేయడమే, తపస్సు చేయడమే నేను చిరంజీవత్వాన్ని పొందాలి అని ఆయన తపస్సు చేస్తాడనమాట. తపస్సు చేస్తే దానికి మెచ్చి ఈయన వరం ఇస్తాడు. వరం ఇచ్చిన తర్వాత యుగాంతంలో అంత ప్రయాణం అయ్యేటప్పుడు అందరూ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంటారు అనమాట. ఈయన కూడా వెళ్ళిపోతుంటాడు. అరే శివుడు వరం ఇచ్చాడే కదా, మరి దేంట్లో నేను లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నాను అని ఆగుతాడు. ఒకసారి వెనక్కి చూస్తే వెనక శివుడు కూడా వస్తుంటాడు ఇలా ఆ నోట్లోకి. ఇదేందయ్యా నువ్వు నాకు వరం ఇచ్చావు, ఇప్పుడు నాతో పాటు నువ్వు కూడా వస్తున్నావు ఏంటి? అప్పుడు స్వామిని పరమశివుడు ప్రార్థన చేస్తాడు, అయ్యా ఇలా ఇది వరం ఇచ్చాను నేను అని. ఎవరు పడితే అలా చిరంజీవిని వరం ఇవ్వడం కాదయ్యా, వరం ఇవ్వాలన్నా అదేం చేయాలన్నా ఈయన తెలుసుకుంటే నారాయణ తెలుసుకుంటే అవుతుంది. కనుక నువ్వు ఇచ్చిన వరాన్ని నువ్వు అతనికి ఇచ్చావు కదా, దాన్ని భంగం చేయను. నువ్వు ఎందుకు ఇచ్చావు? నా పైన విశ్వాసం పెట్టి కదా నువ్వు ఇచ్చింది. కాబట్టి ఇప్పుడు నేను అతనికి ఇది పెడుతున్నాను, ఇలాగే ఆయన చిరంజీవిగా ఉంటాడు, సో నువ్వు కూడా లోపలికి వచ్చేస్తావు. ఆ మార్కండేయుడికి అతను ఒక్కడు మాత్రం బయట ఉంటాడండి. సమస్త భూమండలం మొత్తం ఆయన అన్ని ప్రపంచాలు అన్ని గోళాలన్నీ కూడా ఆయన లోపలికి వెళ్ళిపోతుంటాయి. ఇవన్నీ మార్కండేయుడు. మనకి ఎందుకో తెలియదు. మార్కండేయ పురాణం చెప్పేది ఆయనకి చిరంజీవత్వం ఇచ్చేంతవరకు చెప్తారు. ఆ తర్వాత గ్రంథం మనకి చెప్పరు. ఎందుకు చెప్పట్లేదు వీడు ఉంటాం. మన పెద్ద పెద్దవాడు ఉపన్యాసాలు చెప్పాడంతా కూడా మార్కండేయ పురాణం అక్కడ వరకు చెప్తారు. ఆ తర్వాత గ్రంథం ఇదంతా ఉంది, ఇదంతా చెప్పరు వాళ్ళు. ఆ లోపల వెళ్ళేటప్పుడు ఆయన నిలబడి చూస్తాడనమాట. అక్కడ ఏమేమి జరుగుతుంది, ఎలా లక్ష్మీదేవితో సహా అందరూ లోపలికి వెళ్ళిపోతారు. ఆయన వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఉంటాడు? కరారవిందే పదారవిందం, కరారవిందంతో కరారవిందేన పదారవిందం. ఆయన రెండు చేతులతోటి ఒక పాదాన్ని పట్టుకొని ముఖారవిందే తన నోట్లో పెట్టుకొని వటస్య పత్రస్య పుటేశయానం, అప్పుడే చిగురుతున్నటువంటి ఒక మర్రి ఆకు పైన ఆయన పడుకొని ఉంటాడనమాట. అటువంటి స్వరూపంలో ఉన్నప్పుడు ఈ జరిగింది మధుకైటపుల కథ అంతా కూడా. అప్పుడు అమ్మవారు కూడా ఉంటారు, లోపల ఉంటారండి. ఈ కథ ఎందుకు చెప్తానంటే, ఇలా ఉంటే నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి కృష్ణుడు సామాన్యుడు కాడయ్యా, మీరేడు మా బావ మరిది అనుకుని తిరుగుతున్నారు. ఈయన అలాంటి వాడని మార్కండేయుడే ఆ పంచ పాండవులకి చెప్తాడనమాట. సో అలాంటి అమ్మ స్వామిని నువ్వు ఈ రూపం తెలిసిన వాడవయ్యా నువ్వు అని స్వామిని ఈరోజు మా పాఠశాలలో ఒకసారి ఆయనకి సృష్టి అంతా కూడా గుర్తు చేస్తుంది అన్నమాట. అది ఎలా గుర్తు చేస్తుందో ఈరోజు పాశురాన్ని అనుసంధానం చేసుకొని తెలుసుకుందాం. సహజంగా జీవుడు పుట్టిన తర్వాత అత్యుత్తమమైనటువంటి లోకాలని చేరాలి అనేటువంటిది సాధన చేయడానికనే భగవంతుడు ఈ శరీరం మనకి ఇచ్చేది. మనం ఏం చేసాం? వాటిని దుర్వినియోగం చేసుకొని ఈ సంసార లంపటంలో పడుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటూ ఉంటాం. మోక్ష సాధన అంటే ఏంటి? ఎలా ఉంటాయంటే, మోక్షం అనేది ఊరు ఉంటుందా అంటే ఉంటుంది. ఈరోజు మధుకైటపులు వెళ్ళారు కదా, ఆ ఊరే. అక్కడ ఎలా ఉంటారు వాళ్ళు అంటే సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుధ్యము. అంటే వాళ్ళు స్వామి రూపం లాంటి రూపమే అక్కడ వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళకి వస్తుందట. అలాగే స్వామిలాగే వీళ్ళు ఆ స్వామి ఉన్న లోకమే వీళ్ళు కూడా ప్రాప్తి పొందుతారట. అలాగే సామీప్యం ఎప్పుడు కూడా విడదీయకుండా భగవంతుడితోనే కలిసి ఉంటారట, స్వామితోనే కలిసి ఉంటారట. సాయుధ్యము తనలో ఐక్యమైపోయినట్టుగా వీళ్ళు కూడా ఉంటారట. అలాంటి సారూప్యాన్ని మాకు కావాలి అని అమ్మవారు ఈరోజు యొక్క పాసనంలో అనుసంధానం చేస్తారన్నమాట. నిన్నటి రోజున స్వామిని లేపారు. అయ్యా నువ్వు వచ్చిన అవతార విశేషం నాకు తెలుసయ్యా, నువ్వు ఏదేదో అనుకుంటే మా దగ్గర పప్పులు ఉడకవు, నువ్వు ఎలా వచ్చావో మాకు తెలుసు. ఒరెత్తి మగనాయకుడు ఎక్కడో ఒక ఆమె పుట్టావు, ఇంకో ఆమె దగ్గర పెరిగావు, నలుగురు కోరితే ఉరుపంగా వచ్చావు, ఒకటి కోరితే 4 రూపాయలుగా వచ్చావు, నాకు తెలుసు నీ అవతార విశేషం అని
ఎందుకంటే భగవంతుడి మోక్ష సాధన చేయాలంటే భగవంతుడి యొక్క అవతార విశేషాన్ని తెలుసుకోవడం కూడాను ఒక సాధనం కనుక నేనంటే దాంట్లో ఆ స్వామికి గుర్తు చేసింది అన్నమాట. ఈరోజు ఆయన అలాగే చూస్తున్నాడు. ఇంకా ఏమైనా కోరుతారా, ఏమైనా కావాలి వీడికి? ఎందుకంటే పరాయి తరువా నువ్వు పరా అనేటువంటి ఏదో వాయిద్యం ఇస్తావని కదా మీరందరూ వచ్చారు. ఇప్పటికి వచ్చేమో నన్ను కావాలంటారా, మీకు పర కావాలా నన్ను చేరాలా, ఈ రెండిట్లో ఏంటిది మిమ్మల్ని అని అడుగుతారు అన్నమాట. మాకు అదంతా తెలియదయ్యా, చెప్పారు వ్రతం చేయమని, చేస్తున్నామంటే అంటే వ్రతం చేయాలంటే దానికి ఏదో ప్రమాణం ఉండాలి కదా. మీకు ఏ పురాణం చెప్పింది, ఏ వేదం చెప్పింది అని అడిగితే మాకు అవన్నీ తెలియవండి. యద్యదాచరిత శ్రేష్ఠ, మా పెద్దలు ఏదైతే ఆచరించారో ఏదైతే చెప్పారో అదే మేము చేస్తున్నాము. కృష్ణుడు కూడా అదే చెప్తాడు అనమాట. వేదాల్లో కూడా నీకు ఎప్పుడైనా అనుమానం కలిగితే వ్రతాలు చేసేటప్పుడు మన పూర్వీకులు మన పెద్దలు ఆచరించిన దాన్ని మనం ఆచరించాలి అని చెప్తారనమాట. అలానే అన్నీ ఆచరించకూడదండి. మన పెద్దలు ఉదయాన్నే లేవు కానీ బెడ్ కాఫీ లేదు, కింద దిగలేదు. కొంతమందికి వేరే అలవాట్లు ఉండాలి, లేనిది ముందు వాళ్ళ కాళ్ళు నడవు. మా నాన్నగారు ఏదో చేశారంటే నేను కూడా బాటలు పెట్టుకుని కూర్చున్నానంటే తప్పది. యద్యదాచరిత శ్రేష్ఠ అంటే ఏంటి? వేదాన్ని విశ్వసించిన వాళ్ళు, భగవంతుణ్ణి విశ్వసించిన వాళ్ళు ఏదైతే ఆచరించారో దాన్ని ప్రమాణంగా తీసుకొని మేము ఆచరిస్తామనాలి తప్ప మా నాన్నగారు ఈ పని చేశారు కాబట్టి నేను ఇదే పని చేస్తాను అనడం తప్పు. దాంట్లో అందుకే శ్రేష్ఠ అన్నారు. అందరూ శ్రేష్ఠులు ఎవరు? భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని, భగవంతుడి చేసే ఉండేటువంటి తత్వాన్ని తెలిసిన వాళ్ళే శ్రేష్ఠులు అవుతారు అన్నమాట. అలా మా పెద్దలు ఆచరించి చూపారయ్యా, దాన్నే మేము ఆచరిస్తున్నాం, దాన్నే మేము ఫాలో అవుతున్నాం. నువ్వు కూడా చెప్పావు కదా భగవద్గీతలో, అందుకని మేము దాన్ని ఫాలో అవుతున్నాం అంటారు. వాళ్ళు మాటలు చూస్తూ అలాగే చూస్తూ ఉండిపోతాడు స్వామి. ఇప్పుడు అమ్మవారు మాలే మణివಣ್ಣ மார்கழி நீராடுவான் மேலையார் சேவனகள வேண்டவன கேட்டேது ஞானத்தை எல்லாம் நடங்க மலர்வன பாலన్న உன்னத்து உன்பாஞ்ச சன்னியமே போல்வன சங்கங்கள் போய பாடையினவே சால பரம்பரையே பல்லாண்டி சேப்பாரே கோலவிளக்கே கொலையே விதானமே ஆளிநிலையாய் அருளேலோ ரெம்பாவாய். మాలే అని సంబోధిస్తారన్నమాట. ఓ వ్యామోహమా అని. అంటే ఇప్పటి వరకు నేను 2 రూపాయలు నీలో వ్యామోహం ఉంటుంది అనుకున్నాము, నువ్వే వ్యామోహమయ్యా అంటారు. ఎందుకు తెలుసా? ఆయన వీళ్ళు చూస్తూనే ఉంటాడు ఇలా. వాళ్ళు మాట్లాడే మాటల ఆ నోటి యొక్క అందాన్ని, వాళ్ళు స్వామిని చూస్తున్న కంటి అందాన్ని, వాళ్ళ యొక్క వక్షస్థల అందాన్ని, ఆ కటి అందాన్ని చూస్తుంటాడు. అంటే మనకి ఇవి మన యొక్క భౌతికంలో చూడడానికి ఒక స్త్రీ ఆకర్షింపబడుతుంది కాబట్టి స్వామి చూస్తున్నాడు అనుకుంటారు. కానీ జీవుడి విషయంలో ఆయన చూసేటువంటి చూపు వేరు. ఆయన వక్షస్థలం చూస్తున్నాడు అంటే వాళ్ళలో ఉండే హృదయంలో ఉండే ప్రేమ, భగవంతుడి పైన కలిగినటువంటి ఆ భక్తిని ఆయన గమనిస్తుంటాడు అన్నమాట. పెదవుల యొక్క అందాన్ని చూస్తున్నారంటే భగవంతుడి యొక్క నామ కీర్తనను వాళ్ళు ఎలా చేస్తుంటారో చూస్తుంటారు అన్నమాట. భగవంతుడి తన నేత్రాలను చూస్తున్నాడు అని అంటే ఆ నేత్ర సౌందర్య, నేత్రం అంటే జ్ఞానానికి గుర్తు. వాళ్ళలో ఎటువంటి జ్ఞానం ఉంది అనే దాన్ని ఆయన చూస్తుంటాడు అన్నమాట. కటి సౌందర్యము అంటే ఏది ధరించాలి, ఏది ధరించకూడదు, భగవద్ విరోధకమైనటువంటి విషయాలనంట వదిలిపెట్టేటువంటి స్థితిని ఆయన చూస్తుంటాడు అన్నమాట. అలా చూస్తుంటాడు. మాలే నాకు తెలిసయ్యా నువ్వు వ్యామోహం అని. మీకెలా తెలిసిండ్రా? మణివಣ್ణ, నువ్వు మణివಣ್ణ లాంటి వాడవయ్యా. మణి అంటే ఒక మణులతో చేసినటువంటి ఒక ఇనుప పెట్టె ఉందనుకోండి, అందులో ఏం పెట్టినా మనకి ఎలాగైతే ప్రకాశిస్తుందో అలా నీలో ఉన్నటువంటి వ్యామోహం కూడా మాకు తెలుస్తుందయ్యా అంటాడు. ఎలాంటి వ్యామోహం తెలుసా? ఆంజనేయ స్వామి లంకకు వెళ్ళి అమ్మవారిని కలిసి వచ్చేటప్పుడు, అయ్యా ఊర్ధ్వమాసం, ఇంకో మాసం అయితే నేను బతకలేను, నేను ఉండలేను, ప్రాణాలతో ఉండను, రామచంద్రుడు చెప్పు ఈ విషయాన్ని. ఆయన వచ్చి రామచంద్రుడు దగ్గర రామచంద్రుని సేవించి, అయ్యా సీతాదేవి వచ్చేటువంటి మాసంలో ఆమె ఉండదట, ఇంకా 1 మంత్ మాత్రమే ఉంటానని చెప్పింది. ఈయనంటాడు, కనీసం ఆయన ఒక మాసమైనా ఉంటుంది ఆమె, నేను ఒక క్షణం కూడా ఉండలేనయ్యా. భగవంతుడు భక్తులను వదిలి
ఒక క్షణం కూడాను అరక్షణం కూడాను ఆయన ఉండలేడట. అంటే అమ్మవారి పైన ఉన్నటువంటి ప్రేమ ఏంటిదో చూడండి. అయ్యో ఊరుకోండి, ఆయన ఇల్లాలి కాబట్టి ఆయనకి ఆ ప్రేమ ఉంది, లేకుంటే ఎక్కడ ఉంటుంది అని మనం అనుకోవచ్చు. ఆ ఇల్లాలని అపహరించినటువంటి రావణాసురుడికి తమ్ముడు వచ్చినప్పుడు కూడాను ఈయన అదే ప్రేమ చూపెట్టాడండి. ఒకవేళ రావణాసురుడు వచ్చి నేను నీకు సరెండర్ అయ్యానయ్యా అంటే వదిలిపెట్టేసిండేవాడు. ఆయన తీసుకెళ్ళాడు, సీతని తీసుకెళ్ళి లంకలో ఉంచుకున్నాడు. కాకాసురుడు అమ్మ యొక్క వక్షస్థలాన్ని తన ముక్కుతో పొడిచి గాయం చేశాడు, తన్నే వదిలిపెట్టాడే. రావణాసురుడు వదిలిపెట్టాడా? విభీషణుడు చూసి అయ్యో రావణుడు వస్తేనే నేను మనం కాపాడాలనుకున్నాను, నా కర్మ, నా తలరాత బాలేదు, కనీసం నిన్న నేను కాపాడుతున్నాను కదా అని ఆనందపడిపోతాడట. అంతటి వ్యామోహం కలిగిన వాడు స్వామి. చూడండి, రాక్షసుడు తన భార్యని తన సొత్తుని తీసుకెళ్ళిన వాడి యొక్క తమ్ముడు. మన దగ్గర అలాంటి వాడు వస్తే ఏం చేస్తామండి? మనం శుభ్రంగా ఉరుములేసి పచ్చడి చేస్తాం, అవునా కదా? నీలో అంత వ్యామోహం ఉందయ్యా. ఒక క్షణపాటు కూడా నువ్వు ఓర్వలేక, నువ్వు ఉండలేక, నువ్వు ఆగి నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయావు, నువ్వు సముద్రం దాటుకుంటూ వెళ్ళిపోయావు, నువ్వు అంత పెద్ద సాగరాన్ని. అంత వ్యామోహం నీలో, అంత వ్యామోహం ఉంది కాబట్టే నువ్వు ఆ వైకుంఠం నుండి గోపాలకుడిగా ఆవులు కాచుకునే వాళ్ళలాగా మా దగ్గరకు వచ్చావు మమ్మల్ని రక్షించడానికి. మనేమన్నా ఆ వ్యామోహం నీలో కనబడుతుందయ్యా మాకు అని చెప్తుందన్నమాట. తర్వాత సరే ఇంతగా పొగుడుతుందంటే ఇంకేం కావాలంటున్నారు, ఏం కావాలో కోరేస్తే నాకు కాస్త రెస్ట్ తీసుకోవాలి, నేను ఐ వాంట్ గో రెస్ట్, చెప్పండి మీరు ఏం కావాలో, మీరు ఏం కోరుతున్నారో చెప్పండి అని అడుగుతారు అనమాట. అప్పుడు ఆమె అంటుంది, మార్గడి నీరాడువాన్, నాకు నేను మార్గశీర్షపు స్నానం చేయాలని కదా మేము వచ్చాము ఇక్కడికి, నాకు ఆ మార్గశీర్ష మాసానికి కావాల్సిన వ్రతానికి కావలసినటువంటి కొన్ని పరికరాలు కావాలి, అవి నాకు ఇవ్వాలయ్యా నువ్వు అని ఆ స్వామిని అడుగుతారనమాట. మార్గడి నీరాడువాన్, మా పెద్దలు చెప్పారు, పోనీ ఈ నీరాడువాన్ అని అన్నారు కదా, మార్గశీర్ష స్నానం కావాలని అడుగుతున్నారు కదా, మరి ఎవరు చెప్పారా మీకు? దీనికి ప్రమాణం ఏంటిది? ఎవరైనా చెప్పారా? ఇంతకుముందు ఎవరైనా ఆచరించారా అంటే మాకు అవన్నీ ఏం తెలియదు, మా పెద్దలు చెప్పారంతే. మా పెద్దలు చాలా మంచివాళ్ళు, వాళ్ళు నిన్ను విశ్వసిస్తూ ఉంటారు. మేలయార్ సేవనగాడు వేండవన కెట్టియల్, వాళ్ళు చెప్పారు కనుకని మేము కూడా ఆచరిస్తున్నామయ్యా. నువ్వే చెప్పావు కదా భగవద్గీతలో, యద్యదాచరిత శ్రేష్ఠ అని, తద్దేవేతరే జనా, ఇతర జనులు కూడా దాన్నే ఆశ్రయిస్తూ ఉంటారు, దాన్నే ఫాలో అవుతుంటారని చెప్పారు కదా, అందుకని మేము కూడా దాన్నే ఫాలో అవుతున్నామయ్యా. మరి ఏం కావాలి మీకు? అక్కడ నీకు వచ్చారు కదా, ఇప్పుడు ఏం కావాలో చెప్పండి అని అడుగుతాడు అనమాట. అప్పుడు వీళ్ళు ఒక వస్తువుని అడుగుతారు. జ్ఞానத்தை எல்லாம் நடங்கமுள்ளவன పాలన ఉన్నత పాంచశన్యమే. అయ్యా, ఈ భూలోకానంతటి కూడాను దద్దరిల్లేలాగా నీ చేతిలో ఉన్నటువంటి పాంచజన్యం ఉంది కదా, ఆ పాంచజన్యాన్ని పోలినటువంటి శంఖులు మాకు కావాలి. ఆ పాంచజన్యం లాంటిది అంటే పాంచజన్యాన్ని వీళ్ళు కోరుతున్నారన్నమాట. అది ఏం చేస్తున్నారు? పాంచజన్యం ఎప్పుడు కూడాను స్వయంగా అది ఊదుతుందా? ఊదలేదు. స్వామి దాన్ని ధరించి ఉంటాడు. తన పెదాలతోటి దాన్ని ఊదితే అది అప్పుడు శబ్దం చేస్తుంది. అది ఎలాగైతే శబ్దం చేస్తుందో ఆ శబ్దాన్ని విని అసురులందరూ కూడాను హృదయాలు పగిలిపోయి సఘోషోద్ధాత్ర రాష్ట్రానాం హృదయాన్ని వ్యధారయతు అంటారు. ఆ పాంచజన్యం యొక్క శబ్దాన్ని విని ధాత్ర రాష్ట్రులు కౌరవులందరికీ కూడాను 11 అక్షోహిణి సేనందరూ కూడాను హృదయాలు పగిలిపోయాయట. వాళ్ళు అప్పుడే వెళ్ళిపోయారు, ఆ శంఖ రవానికి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళందరూ కూడాను. అటువంటి శంఖాన్ని కోరుతున్నారు. ఈయనన్నాడు శంఖం అంటే సరిపోయింది, శంఖాలు, అటువంటి శంఖం ఒకటే ఉంటుంది కదా, ఒకటే ఉంటుంది కదా, మరి ఇదేంటి నిన్ను కోరుతున్నారు? సరే ఇంకా లిస్ట్ ఏదో ఇంకా అడుగుతున్నారు కదా, ఒకేసారి అన్ని లేవని చెప్పేద్దామని, ఓకే ఇంకేం కావాలంటారు నీకు అంటే ఇంకొకటి కొడుతున్నారు వీళ్ళు. సాల పరంపరయే పల్లాంటి సేపారే, ఒక పెద్ద భాజా కావాలి మాకు. ఆ భాజా ఎలా ఉండాలంటే పెద్దగా ఉండాలి, దాని పొట్ట ఎంత పెద్దగా ఉంటుందో అంత పెద్ద సౌండ్ వస్తుంది అనమాట. కాబట్టి అంత శబ్దం చేసేటువంటి ఒక భాజా కావాలి అని కోరుతారనమాట. సరే ఎక్కడెక్కడో కూడా ఉంటుంది, ఏదో ఒకటి ఇచ్చేస్తే అయిపోతుందిలే, ఇంకేం కావాలి మీకు అని అడుగుతారు. వీళ్ళు కోరుతున్నటువంటి సామాన్యత కాదు. శంఖం ఓంకారానికి గుర్తు.
శంఖంలో ఊదితే ఏమని వస్తుంది? ఓం అని వస్తుంది. ఓం అంటే ఆ అష్టాక్షర మంత్రంలో ఓంకారపు యొక్క అర్థాన్ని మాకు కావాలి, ఆ ఓంకారాన్ని మాకు ఉపదేశం చేయు అని అంటున్నారు అనమాట. ఓంకారం అంటే ఆత్మస్వరూపం. ఈ ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడికే సేవ చేస్తుండాలి, భగవంతుడి కొరకే ఈ జీవులందరూ ఉండాలి. వాడు చేసే ప్రతి కైంకర్యం, ప్రతి పని కూడాను భగవంతుడి కోసమే ఉండాలి. అయితే ఒక్కొక్కసారి భగవంతుడి కోసమే నేను చేస్తున్నాను అనేటువంటి అహంకారం మనలో ఏర్పడుతుంటుంది. అది కాదు అని చెప్పడానికి ఈ భాజ శబ్దం నమఃపదం. మహా నాకి చెందినది కాదు. అది మన దగ్గరకు వచ్చేసరికి మనలో కలిగినటువంటి అహంకారం నాదేనే దాన్ని మహా నీకు చెందినది కాదు. ఇంకెవరికి చెందినది? నారాయణ పదం కేసి నారాయణాయ, నువ్వు నారాయణుడికి చెందినవాడివి. ఆ నారాయణకే అన్ని కైంకర్యములు చేయాలి, అన్ని పనులు చేయాలి అని చెప్తున్నమాట. ఈ రెండింటిని వీళ్ళు వెనక నుండి మనకు ముందుకి ఇలా కనబడుతుంది కానీ వెనక నుండి ఇలా కొడుతున్నారు. ఇంకా ఏం కావాలంటే నీకు కోడ విలక్కే కొడియే విధానమే, ఒక మంగళకరమైనటువంటి దీపం కావాలి. ఆ దీపం కూడా నీ దగ్గర ఉన్న దీపం కావాలి. ఆయన దగ్గర ఉన్న దీపం ఎవరు? అమ్మ లక్ష్మీదేవి. లక్ష్మీదేవిని కూడా కోరుతున్నారు. ఇంకా ఏం కోరుతున్నారు? కొడియే విధానమే, మాకు ఒక ధ్వజం కావాలి. కొడి అంటే ఒక పెద్ద ధ్వజం. మేము వస్తున్నామంటే అక్కడ ఉండే 10 మందికి తెలియాలి కదా. అది కూడాను నీ ధ్వజం కావాలి. ఏదో ఒక ధ్వజాన్ని తీసుకొచ్చి పెడతానంటే కుదరదే. మాకు నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ధ్వజమే కావాలి. నీ దగ్గర ఉన్నటువంటిది అంటే స్వామి దగ్గర ఏ ధ్వజం ఉంటుంది? గరుడ ధ్వజం. నేను నీ వాళ్ళనని 10 మందికి తెలియాలి కాబట్టి ఆ ధ్వజం కూడా మాకు కావాలి. వితానమే, మాకు ఒక పెద్ద చాందీ కావాలి. అది కూడాను నీ చాందీ. ఆయన దగ్గర ఏ చాందీ ఉంటుంది? ఆయన యమునా నదిలో దాడుతుంటే ఎవరు వచ్చారు? ఆదిశేషుడు. ఆయన ఎలా కోరుతూ గొడుగైతే గొడుగు, వానికి శయనం కావాలంటే శయనం, పరుపు కావాలంటే బెడ్ కావాలంటే బెడ్ అయిపోతాడు, అంబ్రెల్లా కావాలంటే అంబ్రెల్లా అయిపోతాడు. ఎలా కావాలంటే అలా మాని ఆయన సేవ చేస్తుంటాడు. అటువంటి చాందిని నాకు కావాలయ్యా, ఇవన్నీ నాకు ఇవ్వాలి అంటారు. మరి ఇవన్నీ నేను ఎలా ఇవ్వగలుగుతానంటే, ఇన్ని కోరుతున్నారు మీరు, ఇన్ని కోరితే నేను ఎక్కడి నుండి తీసుకొచ్చి ఇవ్వగలను? ఆలినిలయ్యా, అయ్యా నీకు సాధ్యం కానదండి ఏముంది? చిన్న మఠపత్రం పైన పడుకొని ఉంటావా? ఈ ప్రపంచాలన్నీ కూడా నీ పొట్టలో పెట్టుకొని ఉంటావే నువ్వు. ఏది చాతన అవుతున్నటువంటి ఏది ఉంది? నువ్వు ఇస్తే ఏదైనా అది చాతన ఉండు, నువ్వు కాదంటే మేమేం చేయలేము. మొత్తం ఆచరించమని పెద్దలు చెప్పారు. వాళ్ళ గురించి వచ్చాము మేము. మాకేదో వస్తుందని కదా, నేను వచ్చింది మాత్రం, మేము వచ్చింది మాత్రం నీ గురించే వచ్చాం. దీని నుండి వచ్చే ఫలితం మా పెద్దలు కోరారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం, మాకేం అవసరం లేదు. అది భగవంతుడికి భక్తుడు కూడా అంటే అండి, స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు అది కావాలి ఇది కావాలని కోరుడు. ఆయన ఏమని ఇచ్చినా తను స్వీకరించుడు, లోకానికి దాన్ని అర్పిస్తుంటాడు అనమాట. అలా అర్పించేటువంటి ఆ ఒక మనస్తత్వంతో భక్తుడు స్వామిని సేవించాలి. ఆ సేవించే విధానాన్ని అమ్మవారు ఈరోజు పాసనం అని తెలియజేశారు. స్వామికి పాసనం విన్నవించుకొని హారతి చేసుకొని ఈ ఉత్సవాన్ని మనం పూర్తి చేసుకొని 26వ రోజుది. రేపంతా కూడా మనకి బాగా స్నో పడుతుందని చెప్తున్నారు. రేపు చాలా ఈ రోజు కన్నా రేపు విశేషమైనటువంటిది కూడారై అంటారు. కూడారై పాయసం అంటారు. ఆ పాయసాన్ని స్వామికి నైవేద్యం చేస్తారనమాట. మనం కూడా తయారు చేసి నైవేద్యం చేస్తాం. వాతావరణం చూసుకొని అనుకూలంగా చూసుకొని వచ్చి మీరు కూడా ప్రసాదాలు మనం అందరూ కూడా స్వీకరిద్దాం. అందరూ కూడా లేచి నిలబడుకోండి. స్వామికి కూడా నైవేద్యం అవుతుంది. తెరబెడతారు. దేవుడు అంటే లేస్తాడు, నేను లేచి పొద్దున్న
దేవుడితో క్యాన్సిల్ అయింది. సడన్గా లైవ్ లింక్ చూసి నేను రెడీ అయ్యి ఉన్నాను. జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ అంటే బీస్టైల్ లేపుతాడు అనుకున్నా, ఆయన కూడా లేదు. బీస్టైల్ లేకపోతే ఎట్లా మరినేమో సతీ కూర్చొని లేకపోతే లేదు నా వాటిని నువ్వేమో లేకపోతే నువ్వు లేకపోతే వేస్ట్ కదా. నువ్వు స్నానం చేయొచ్చు, నువ్వేం చేశాను. என்னும் சேவகமே ஏற்றி பறைகொள்வான் இன்றையாம் வந்தோம் இறங்கேலோரும்பாவாய் லக்ஷ்மீ ஜனநாட்சாங்கதாட்சா ஸ்ரீமங்கராயுதர வேதாம் ஸ்ரீரங்கேஷாய மங்களம் ஸ்ரீயக்காந்தாய கல்யாண நிதயே நிதயேர்த்தினாம் ஸ்ரீவேங்கட நிவாசாய ஸ்ரீனிவாசாய மங்களம் அஸ்து ஸ்ரீ मंगलादातनपरेर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्वपूर्वैराचार्यैः
यज्ञे सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् सादित्रडासिरहाय वन्दन्ने विष्णुवन्वतावरणीय मोतमुरळगेडाय பெத்தம்மே தன்னம் குலத்தினில் விரிந்து நீ புத்தேவரங்களை கொல்லாமல் கோவிந்தா எத்தைக்கு நேரம் தன்னோடு சுவாமி யாவோனுக்கு நாமாம் தெய்வம் மத்தேன்காங்கள் மாத்தேரோரம்பாவாய் சந்திரஹாரே வந்தன்னை விஷ்ணுவன்வத்தாவரணீய மோத்தமுரळगेडाय பெத்தம்மே தன்னம் குலத்தினில் விரிந்து நீ புத்தேவரங்களை கொல்லாமல் போகாதே கோவிந்தா எத்தைக்கு நேரம் தன்னோடு சுவாமி யாவோனுக்கு நாமாம் தெய்வம் மத்தேன்காங்கள் மாத்தேரோரம்பாவாய் அங்க கடல்களை நாதனை கேசவனை திங்கள் திருமுகத்துச் சேரையார் செஞ்சிரஞ்சி அங்க பறை கொண்டவார் கையணவதவை வைங்கமரத் தன்னரையில் பட்டவிரான் பொது சொன்னார் தமிழ் மாலே முப்பதும் தப்பாமே இங்கே பரிசலைப்பார் நாள் வரைக்கோள் செல்வம் திருமாலால் எங்கும் திருவரையும் கடல்களை இந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகத்துச் சேரையார் செஞ்சிரஞ்சி அங்க பறை கொண்டவார் கையணவதவை வைங்கமரத் தன்னரையில் பட்டவிரான் பொது சொன்னார் தமிழ் மாலே முப்பதும் தப்பாமே இங்கே பரிசலைப்பார் நாள் வரைக்கோள் செங்கம் திருமுகத்து செல்வத் திருமாலால் எங்கும் திருவருள் பெற்று நம்பெருவரம்பாவாய் జై శ్రీమన్నారాయణ జై శ్రీమన్నారాయణ. అందరూ పాసనం చేసుకుంటూ స్వామికి హారతి ఇద్దాం. స్వామి చెప్పిస్తారు అందరూ కానీ Please all of you repeat the Paasuram. Om Male Manivanna Margali Neeraduvan Melayal Seivanagal Venduvana Kettiyel ஞானத்தையெல்லாம் நடுங்கா முடல்வனா பாலண்ணா வண்ணத்து உன் பாஞ்ச சென்னியமே போல்வனா செங்கங்கள் பொய்ப்பாடு எய்த்தனவேல் ஆலிநிலையாய் அருளேலோர் எம்பாவாய் மாலே மணிவண்ணாவார்கடி நீராடுவான் மேலையால் செய்வனகள் வேண்டுவன கேட்டியேல் ஞானத்தையெல்லாம் நடுங்க முரள்வனா பாலண்ண வண்ண துன்பாஞ்ச சென்னியமே போல்வன செங்கங்கள் போயிப்பாடு எனவே சால பெரும்பலையே பல்லாண்டி செய்ப்பாரே கோல விளக்கே குடியே விதானமே ஆளிநிலையாய் அருளேலோர் எம்பாவாய் நீலாதங்கஸ்தனகிரிதடே சப்தமுத்போத்ய கிருஷ்ணம் பாரார்த்தியம் संश्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ति स्वोच्छिष्टायान्द्रजनगलितं याबलात्कृत्य मन्त्रे गोदादस्यै नमैदमिदं भूय एव कर्कटे पूर्वफल्गुण्यां तुलसीकाननोद्भवाम् पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीं கோதைபிறந்தவோர் வாழ்மோர் சோதிமணிவாளன் தோண்டுமோர் நீதியார் நல்ல பக்தருவார்மோர் நான்மலைகளோபமோர் வில்லுபுத்தோர் வேதக்கோணார்
பாதங்கள் தோர்க்கும் பிரமரடிகாட்டும் வேதமனைத்துக்கும் வித்தாகும் கோதை தமிழை இந்துணைந்து மரியாத மானிடரை வயம் சுமப்பதும் హారతి ఉంటుంది. అందులో హారతి తీసుకొని ఇలా ప్రదక్షిణ చేస్తే మీకు తీర్థం ప్రసాదం కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తారు.